students. And today's session is going to be solving the problems without calculator. Whether it is a necessary topic for appearing for CSR competitive examinations means, yes, it is necessary. Because you, the students, guys, are brought about by the teacher from the +2 onwards. That many of your teachers have told you that don't do the problems. If you get the correct answer, you will get the full marks. Otherwise, you will get 0 marks. They have given an affordable message to you. And so far, I think so many of the candidates, students, they are not willing to the problems, and it is a little bit bitter gourd to them solving the problems. But if you come across NEET examination papers or CSIR examination paper or any other competitive examinations, problems will be asked regularly. In the NEET and as well as CSIR examinations, an instruction would be that you should not make use of any calculator. Doing problem itself is a hectic task to you because you have been brought up like that. But without calculator, once again, it's a Himalayan task to you. But one thing you should remember that before the invention of the calculator, we are referring to the Klutz table, so-called the Klutz table or mathematical table, and we have done the problems. Before that Klutz table formulation, how the people have calculated. For example, if you take the Rajaraja Chola, the Sanjay Pragadishwarar Kodi, how they have calculated how to construct this, etc., without doing a calculator. But God has given already a calculator to you. That is nothing but your mind, your mental calculator. I will call this mental calculator because that brain will do astonishing work if you properly piece it. Using the calculator, you make the brain very lazy. Therefore, it is not functioning to its fullest efficiency. You know that an ordinary man is using 10% of the efficiency of your brain. All of them are having the same weight of the brain, nearly 1.25 kg, I think so. But some people are good at in some area and some people are good at in some other area. How is it possible? But having the same efficient brain, we are having, because we are using the brain to work to the same or some direction, some field. So many of the people, as you have been brought up, you are not make the brain to do the problems. That is the problem. But if you come across this NEET examination, 90 questions from life science, 45 questions from chemistry, 45 questions from physics, 180 questions for more 720 marks. And in chemistry, if you take almost in all years, nearly 15 to 20 questions are given in terms of problem-oriented questions. In physics, 20 to 35 questions are problem-oriented questions are asked. So totally, if you combine this, nearly 35 questions to 45 questions in NEET exam will be the questions, problem-oriented questions. 35 into 4, 140 marks. 45 into 4, 184, nearly 25% of that total marks would be asked in questions.
But since the +2 students are not at all made interested in doing problems, they are not aware of this. Therefore, the percentage of pass in the NEET examination is found of Tamil Nadu is found to be little bit lacking. How to overcome this one? So is the case with the CSIR examination also. I have compared the problem-solving ability of the students of Telugu, Andhra, Karnataka, and Kerala people. I have analyzed. They are good at doing problems compared to the Tamil Nadu students because the situation here is not to do the problems. To overcome this pride of the problem, here I am going to tell some of the methodology. It will be easier for you, I think so. But merely attending this class will not make you to do the problem. You should do your exercise after finishing this. Not only doing the exercise, you should be capable of teaching this technique to others, especially for the NEET students, +2 students. By way of teaching, teaching is a way of learning. During teaching, you teach others. You will come across many of your doubts and many of the shortcuts. You will make very shortcuts yourself during this teaching program. Therefore, not only exercising yourself, but also try to teach this. இது ஒன்றும் ரகசியம் ஒன்றும் சொல்ல போறதில்லை. அதனால அந்த ரகசியத்தை வேற போய் சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டேன். கண்டிப்பா மித்தவங்ககிட்டையும் போய் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட solving problems without calculator. இப்போ இதுல nearly 3 parts are there. What are the 3 parts? First, what are the mathematical manipulation involving in the problem solving process? Mathematical manipulation. And first, I am going to tell this mathematical manipulation. Then second part is the graphical representation of the data, and this graphical representation is not the problem oriented, questions oriented towards this graphical method is not asked in the CSIR examinations, but in IIT JAM, then NEET and JEE, the problem question is very often asked in the graphical representation. And third thing is that how to approach a problem. How to approach a problem. Therefore, 3 stages are there. After seeing this first stage and the second stage, third stage, I think we will be in a position to do problems. And the problems asked in the CSIR examination is not very, very tedious. For some of the problems, looking into the problems, you can tell the answer. Some of them will require 1 or 2 step calculation, mathematical calculations. Not like, but the process of doing the problems is the same molecular, the formula we are going to use this, but solving that problem is we are going to take a shortcut. You can say it shortcut, but the basic mathematical calculation will be there. And first you will see these mathematical manipulations, then graphical representation. Finally, if time permits, you will see how to approach your problem. First, mathematical manipulation. What are the mathematical manipulation you have come across in doing the problem is the first and foremost is the addition. And the reverse is the subtraction. And there is no way of giving a shortcut for doing the addition and the subtraction. Therefore, we are not going to deal this. Then second is the multiplication. Reverse is the
division. Here we are going to see how to multiply a larger number or a smallest number. Without a calculator, we are going to see, and a multiplication, and so is the case with the division. Next is the squaring a number. This is always asked in problem, squaring a number. The reverse is taking square root of the numbers. Taking square root of a number. Third one is the cubing a number. Cubing a number, taking cube root of a number. Reverse is that. Or in general, the power calculating n power of a number without a calculator. N power, that is a power n. And reverse is the taking nth root of, taking nth root of a number. That is a power 1 by n. Here n may be integer or fraction. N is equal to 0.4. N is equal to 1. N is equal to 2. N is equal to 3. It's such an integer or fraction. Or n is equal to 2 by 3. How do you take the power of that number? So is the case with the taking the nth root of a number. Then next is the finding log of a number, log value of a number. Log value of a number. And its reverse is the finding anti-log of a given number. Anti-log of a given number. Anti-log of a given number, or we can say it then 10 power x. It is one and the same. Anti-log of a given number கேட்டாலும் சரி, find the value of 10 power 2.5 அப்படின்னு கேட்டாலும் சரி, you can do the one and the same is the case, 10 power x. Here x may be positive or is a negative, or 10 power minus x. Okay, and next is the the finding the exponential value of a number. Here log value in the place ln value, common logarithm as well as natural logarithm. How to do the natural log value. And next is the finding the exponential value of a number. What is the reverse of this one? Do you have any idea? If at the end of the class, you can tell me what is the reverse of taking exponential value of a number. Next, trigonometric function. Trigonometric function. That is sin theta, cos theta, tan theta, cos, secant theta, etc. And the reverse is the inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. In the trigonometric function, we are going to various sin theta, cos theta, tan theta, etc. and theta, etc. As well as sin square theta, cos square theta, tan square theta, etc. Methodology is the same. So is the case with the inverse trigonometric function also. These are the calculations, these are the mathematical manipulations we are coming across doing solving a problem. And the first thing, addition and subtraction, there is no way you have to study. You have to give your own method of addition and subtraction.
And we are going to start from the multiplication, division, etc. Shall we start? Hello, shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Thank you very much. First, we will see the multiplication. Whether the given number is a very large number or very small number, whatever may be the number given. And the first is you should. And here in all the calculation, we are going to adopt an approximation method. Sir, that approximation is it sufficient? Yes. In the solving the problems, the answers, if you look at the answers, the 4 distractors, that is 4 options given, the value will be well away from each other, the value. They may be differing in the 10 power exponential, 10 power value, they would be varying. Therefore, in such problems, if you find out the 10 power variation, it is sufficient to the problem, do the problems. Therefore, here we are going to use the approximation method. Just you have studied in the quantum mechanics approximation method, but just like that, approximately the value would be that, but accurate value would be some other value. But here, the approximation method is sufficient to do the problem. Therefore, we are going to calculate, do the manipulation without the calculator. In the multiplication, whatever may be the number given, the first process is you should convert the given number into the scientific notation. You know what is in the scientific notation? I think so. Yesterday you have studied A into 10 power B. This is called the scientific notation. For example, 342.8 in scientific notation you can write is 3.428. And how many decimals you have brought to this lab? 2 decimals raised to the power 2. I think it will be easier for you to this one, convert the given number into the scientific notation. That is the first thing. Suppose it is given like this, not 8, 2, 3. Once again, scientific notation. In this, here the decimal should be brought from here to here. Therefore, you can write it as 8.23 into 10 power minus 4. If you, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் scientific notation, இதை போட்டு உயிரை வாங்காதீங்க சார் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்றதுக்காக. Then in the scientific notation கொடுத்த அப்புறம் next task is our process is based upon 1 digit, 1 decimal. Sir, what do you mean by 1 digit, 1 decimal? Scientific notation எழுதும்போது எத்தனையோ இந்த 1 digit தான் வரும், ஆனா டெசிமல் எத்தனையோ வரப்போகுது. அவ்வளவு டெசிமலையும் வச்சு we are not going to the problems. Therefore, here we are going to truncate. 1 decimalக்கு நீங்க truncate பண்ணணும். Therefore, this can be written as 3.4 into 10 power 2. This can be written as 8.2 into 10 power 4. Some students may ask, sir, why should you take the 1 decimal? If you take the 1 digit, then the calculation will be much more easier. Calculation is much more easier, but accuracy is much more less. In order to have a much more accuracy, but it is an approximation, we have taken 1 decimal. If you want much more accuracy, you go for 2 decimal, but the calculation without calculator is going to be increased. Difficulty is going on increase. If you want accuracy, the difficulty of calculation is going. You have to increase the decimal number and the calculation is going to be much more increasing. Difficulty is going to. Therefore, via medium, I have taken 1 decimal and 1 digit. This is the methodology. And using this, we are going to do the multiplication first. Using the same procedure, almost in all calculation, the basic procedure is
except one or two methodology, one or two manipulation. The basic concept is convert the given number into 1 digit, 1 decimal. That is the Taraka Mantram. Here we are going to use. In some places, we are going to use the 2 decimal. And now we are using this, we are going to multiply. How we are going to multiply this? Students, you are having any calculator nearby it? If it is possible, take it and just first is to start with, we will make use of this calculator also in order to show what is the difference between our approximate value and the accurate value. Then after seeing this, then we won't use the calculator. Therefore, 1 or 2 students may take your calculator, and now we will do the problems. And first we will multiply a problem. Tell me 2 numbers, multiplication of 2 numbers. Tell me a number. நீங்களே சொல்லுங்க, யாராவது unmute பண்ணி சொல்லுங்க. 542. 542. அவ்வளவுதானா? 630. ஒரு fraction சொல்லலாமே. 542 is sufficient. Into 4.32. 542 into இல்ல நான் டெசிமலும் சொல்லலாமேன்னு சொன்னேன். 542.83 into another number. Tell me. 3.124. 3.124. This is the problem given. How to multiply this? Our first problem is convert 1 digit, 1 decimal into scientific name. 5.4 into 10 power 2, because இதுக்கு பிறகு இந்த ரெண்டே தான் தள்ளி வச்சிருக்கோம். into இங்க ஒண்ணு தள்ளி வைக்க வேண்டியல, truncate is 3.1. Okay, now you are going to multiply 5.4 into 3.1 into 10 power 2. Here the multiplication is another procedure we are going to use this. You can make this 3 as 3.1 into a whole number by either increasing or decreasing the decimal value. Here 0.1 is there, therefore you can decrease the by 0.1, it is becoming a whole number. And in the multiplication, how much is a decrease? 0.1 is a decrease. So, and proportionately, you should increase the decimal in the nearby number. Proportionate, what do you mean by proportionate? For example, 3 is there, here nearly 5 is there. You can take it 6. Therefore, பக்கத்துல இருக்கிற 5.4 3.1 விட 2 பங்கு கிட்டத்தட்ட இருக்கு. சார் அக்யூரேட்டா வேண்டாமா? நம்ம இங்க செய்யறதே அப்ராக்சிமேஷன். ஒரு இதுலயே வேற அக்யூரேட்டாவா எடுக்கணும். அப்ராக்சிமேஷன் 2 times it is higher. அதனால இங்க எவ்வளவு குறைச்சியோ அவ்வளவு டெசிமல் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரில் கூட்டி விட வேண்டும். இங்க கூட்டினீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கும் நம்பரிலிருந்து அவ்வளவு ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக குறைத்து விட வேண்டும். இதுதான் அடுத்த மெத்தட். மல்டிப்ளிகேஷன்ல நீங்க எடுத்துக்கணும். அப்ப 2 times இங்க 0.1 குறைச்சேன், ப்ரொபோர்ஷனேட்ல அது 2 பங்கு இருக்கிறதுனால 0.2 கூட்டணும். Therefore 5.6. இந்த ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் 5.6 போட்டோம் தெரியுதா? இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க, ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்க மென்டல் கால்குலேட்டரை என்ன செய்யும், இங்க 3 போடு, அங்க இதை போடு, 5.6 போடு, அப்படியே மென்டல் கால்குலேட்டர் கால்குலேட் பண்ணிட்டு என்ன செஞ்சிடும், உண்மையில பெருக்கிடலாம்ல. இதுதான் நீங்க 3ஆவது வகுப்பு 4ஆவது வகுப்புல நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிங்களே. 10 power 2. Therefore answer is, the approximate answer is 1.68 in 10 power 3. யாராவது அதுக்கு வேல்யூ எவ்வளவுன்னு பார்த்து சொல்லுங்கப்பா. 542.83 into 3.124 எவ்வளவுன்னு பார்த்து சொல்லுங்க. அக்யூரேட் வேல்யூ. Sir, 1695. 1695 into 10 power 3. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்களா? accuracy.
இப்போ உங்களுக்கு நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. அப்ப நம்மளால போட முடியுமா முடியாதா கால்குலேட்டரை வச்சு? சிம்பிள் திங். இதுக்கு தான் நம்ம பயந்துகிட்டே தெரியும். யூ கேன் ஈஸிலி டீச் யுவர் பிரைன் வித் மேத்தமேட்டிக்ஸ். போட்டு டீச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸோட நிற்காது. உங்களுடைய பிசிக்ஸா இருந்தாலும் சரி, கெமிஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி அவ்வளவு கூட்டும். ஒரு மனுஷன் ஒரு இதுல அறிவி ஜீவியா இருக்கான்னா அவனுக்கு மேத்ஸ் வந்து அழகா வருதுன்னு அர்த்தம். டீச் யுவர் பிரைன் வித் மேத்தமெட்டிக்ஸ், சால்விங் த பசில்ஸ், இந்த குறுக்கெழுத்து போட்டி, அந்த போட்டி, இதெல்லாம் ஜஸ்ட் டீச் யுவர் பிரைன். அந்த மாதிரி விஷயத்துல நீங்க டீச் பண்ண உங்க மனசு என்ன செய்யும், உங்க பிரைன் என்ன செய்யும், 1000 வெளியில அட் ஏ டைம்ல ஆப்ரேட் பண்ணும். உங்க கால்குலேட்டர் கூட நீங்க சொன்னபடிதான் ஆப்ரேட் பண்ணும். ஆனா உங்க பிரைன் சொல்லாமலே 1000 வெளியே பார்க்கும். இப்போ விச் இஸ் த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கால்குலேட்டர், பிரைன் இஸ் த சூப்பர் கால்குலேட்டர். அதை நம்பாம சார்ஜபிள் கால்குலேட்டரை கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு அதை நம்பி நாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா? அதனாலதான் நாமெல்லாம் பின்தங்கி இருக்கோம். சூப்பர் கால்குலேட்டரை கொடுத்து வச்சிருக்காரு கடவுள், அதை யூஸ் பண்ணாம இருக்கோமே. we have to ashamed for this. சரி, இப்பனாலும் பெட்டர் லேட் தென் நெவர். எப்பயுமே இல்லாம இருக்கிறது இப்பயாவது கொஞ்சம் முழிச்சுக்கிட்டோமே, அதனால ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் நான் இது பண்றேன், நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்ல போறீங்க. ரைட் தானே? இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ண சொல்லுங்க. 178.36 into 0.00321. ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. எடுத்த உடனே அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி நேரடியாவுக்கு வந்துடணும். உட்கார்ந்துக்கிட்டு அப்படியே ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க. அதான் சொன்னல, பிரெயின் அடிக்கடி அப்படியே டீச் பண்ண நிறைய ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் அப் பண்ணிக்கிட்டே போய் கடைசி ஸ்டெப்பு கொண்டு வந்துடும். சில நேரம் ஆன்சரே கூட கொண்டு வந்துடும். ஓ இதுக்கு இவ்வளவு, இதுக்கு அப்படியே பிரெயின் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியும், ஓ நாம தான் இந்த ப்ராப்ளம் போட்டோமா அப்படின்னு கூட நினைப்பீங்க. இப்போ முதல் ஸ்டெப்பா போங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல 2 ஸ்டெப்பை தள்ளும், பிரெயினே தள்ளி விட்டுரும். அப்புறம் அடுத்தது முழு ப்ராப்ளத்துக்கும் ஆன்சரே கூட கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம். இது டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் எக்ஸசைஸ். சார் 0.63 சார். 0.63 ஒரு ஆன்சர். வேற ஆன்சர் 5.4. 5.4 செகண்ட் ஆன்சர். 0.6 தேர்ட் ஆன்சர். இந்த சிஎஸ்ஆர் எக்ஸாமினேஷன் மொத்தம் 4 ஆன்சர் வேணும்னு ஒரு ஆன்சர் தயவு செய்து சொல்லிடுங்க. 0.5 சார். 0.544. சரி, ஓகே. இப்போ நாம ஒர்க் அவுட் 6.3 சார். 6.3 0.63 0.63 6.3 0.43 பார்த்தீங்களா? அக்யூரசி எவ்வளவு வேரியேஷன் ஆகுது. இப்போ பார்ப்போம் இந்த நம்பரை எப்படி போடணும். 1.8 into 10 power 2 into இந்த நம்பரை எப்படி போடுவோம், 3.2 into 10 power -3. இப்போ நம்ம பெருக்க வேண்டியது 1.8ஐயும் 3.2ஐயும் into 10 power -1. இதுல எதை நம்ம ஹோல் நம்பர் ஆக்குவோம்? 2 ஹோல் நம்பர். இந்த 1.7 ட்ரங்கேட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? பக்கத்துல இருக்கிற நம்பரை பாரு, 8 இருக்கு, அதனால 1.7 1.8ன்னு போடணும். ட்ரங்கேட் அப்படின்னு அர்த்தம் தெரியும்ல, முழு எண்ணாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே பக்கத்துல இருக்கிற நம்பரை பார்த்து, அதுதான் ட்ரங்கேஷன். ரவுண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் ட்ரங்கேஷன். அப்ப நான் என்ன சொன்னேன், 1 டெசிமலுக்கு ட்ரங்கேட் பண்ணு அப்படின்னா 2வது டெசிமலை பாரு. 5க்கு மேலே இருந்தால் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 1.8 என்று போட வேண்டும். அந்த ட்ரங்கேஷன் நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்காம வந்துட்டேன் இல்லையா? சாரி. அப்ப 1.8 in 3.2 இதுவும் கிட்டத்தட்ட 2 பங்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம். இதை 2 கூட்டுவோம், கூட்டினா 2ன்னு ஆயிடுது. அப்ப இதுல அது போல 2 பங்கு என்ன செய்யணும், குறைக்கணும். குறைச்சோம்னா என்ன ஆகும், 0.4 குறைக்கணும். 2.8 into 10 power 1. இதே எதையும் பெருக்குன்னா 5.6 into 10 power -1 equal to -0.56. I'm sorry.
0.56 எனக்கு வருது. அக்யூரேட் வேல்யூஸ் பார்த்து சொல்லுங்கப்பா. அக்யூரேட் வேல்யூ கரெக்டா சொல்லுங்க. 0.571. நமக்கு வந்திருக்கிறது எவ்வளவு வந்திருக்கு? 56. அப்ப பரவாயில்ல, நம்ம செஞ்ச அப்ராக்சிமேஷனுக்கு நல்லாதான் வருது. 0.57 வருது சார். வருதா? வருது சார். வந்து வெல் அண்ட் குட். அப்ப இந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த 0.43 போட்டுறவங்களாம் இன்னும் கொஞ்சம் கால்குலேஷன்ல கொஞ்சம் மேம்படுத்தணும். அப்ப சொல்லுமா சார். இப்போ 3.2ல வந்து 0.2 நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணோம்லங்க சார் இந்த பக்கம். சோ 178ல இப்போ 1.7 போட்டு 0.4 நம்ம ஏன் சார் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது? ஏன்னா முன்னாடி சம்ல 0.1க்கு நம்ம 0.2 இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்ல சார். சரி, இந்த இங்க பாருமா, இந்த ப்ராப்ளத்துல 0.1 நம்ம குறைச்சிருக்கோம். குறைச்சோம் சார். இங்கிட்டு என்ன செய்யணும்? கூட்டணும். எப்படி 2 கூட்டணும்? ப்ரொபோர்ஷனேட்டா கூட்டணும். 2 பங்கு கூட்டணும். அதான் கூட்டியாச்சு. இப்ப நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன், இந்த பக்கம் 0.8ல 1.8ல 0.2 கூட்டியிருக்கேன். ரைட்டா? அப்ப இந்த பக்கம் 2 பங்கு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு ப்ரொபோர்ஷனேட்டா குறைக்கணும். அதுதான் அந்த 0.4 குறைச்சிருக்கேன். 2.8. இதே ப்ராப்ளத்தை நீ இப்படி போடலாம். எப்படி போடலாம்? 3.2 3 ஆக்கலாம். 0.2 3 என்ன செஞ்சிருக்க? குறைச்சிருக்க. அங்க 2 பங்கு, கிட்டத்தட்ட 2 பங்குன்னு வச்சுக்கோ, குறையா இருக்கு. அப்ப 0.2க்கு பதிலா 0.1 கூட்டணும். 1.9. இந்த மெத்தட்ல போட்டீங்கன்னா 0.57 வரும். அக்யூரசிக்கு பக்கத்துல வந்துடும். ரைட்டாமா? இங்கிட்டு கூட்டலாம். எது உனக்கு ஈஸியா தோணுதோ, எது உன் பிரெயின் இதை செய்ய அப்படின்னு சொல்லுதோ அதை செய்யுங்க. 2 வழியிலையும் இது பண்ணலாம். அதுக்காக இந்த ஒரு சைடு தான் கூட்டணும்லாம் நான் சொல்ல. குறைக்காம டைரக்டாவே 1.8 3.2 மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாதா சார்? பெருக்குனீங்கன்னா இட் வில் டேக் சம் டைம். இங்க வந்து சிஎஸ்ஆர் கொஸ்டின்ல டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். இங்க எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்கன்னா, யாராலையும் அந்த கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ஸ், அது பார்ட் ஏல ஒரு 15 கொஸ்டின், பார்ட் பில ஒரு பிசிக்ஸுக்கு வேற நாம்ஸ், கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும் 35 கொஸ்டின், பார்ட் சில ஒரு 25 கொஸ்டின். இதை எல்லாத்தையும் 3 மணி நேரத்துல உன்னால போட வைக்க முடியாது. அவ்வளவு சூப்பரா வேலை பார்த்தா தான் வைக்க முடியும். அதுக்கேற்றோட அதனாலதான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பேரு. அப்ப நமக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். இதுல மிச்சப்படுத்துற ஒரு 10 செகண்ட் இதே மாதிரி ஒரு 10 இதுல இது பண்ணினா ஒரு 2 நிமிஷத்துல வேற ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம போட்டு அதுல இதாகிடலாம், பாஸ் ஆகிடலாம், ஜேஆர்எஃப் குவாலிஃபை பண்ணிடலாம். நீங்க கேள்விப்பட்டீங்கன்னா, நான் ஜேஆர்எஃப்ல எனக்கு 0.5 மார்க்ஸ்ல ஜேஆர்எஃப் போயிடுச்சு, 0.1 மார்க்ல எனக்கு எல்எஸ் போச்சு அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்க சீனியர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இட் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட், நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கண்டதெல்லாம் நான் மாட்டுக்கு இந்த காலேஜில் குயிஸ் வைக்கும் பொழுது தெரியாததுக்கெல்லாம் ஒரே ஆன்சரா பிபி சிசின்னு போட சொல்லியிருப்பாங்களே, அதெல்லாம் இங்கே அப்ளை பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் வந்து உங்களை என்ன செஞ்சு விட்டுறோம், நீங்க எடுத்த பாசிட்டிவ் மார்க்ல இருந்து கீழே இழுத்துக்கணும் அந்த போட்டு. நீங்க அதை போடாம இருந்தீங்கனாலே குவாலிஃபை ஆகிருப்பீங்க. நீங்க நெகட்டிவ் மார்க்கிங் போட்டனால உங்களை கீழே எழுத்து போட்டு 2 மார்க்கு நெகட்டிவ்ல வந்துருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப 2 மார்க்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபார் குவாலிஃபிகேஷன். இப்படித்தான் உங்களை சொல்லு. இப்படியெல்லாம் நீங்க செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் மார்க் டெஸ்ட் அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க உங்களுக்கு இங்க வைக்க போறாங்க. அதுல வச்சு பாருங்க. எப்படி ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு இது வரைக்கும் படிச்ச மெத்தடு தான் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. தெரியாததுக்கெல்லாம் போடு, சிசியா போடு அப்படிம்பாங்க. அது ஏன் சார் சிசியா போடணும்? அதுல ஒரு மெத்தட், அது ஒரு சைக்காலஜி இருக்கு. அதை வந்து பின்னால முடிஞ்சா பார்ப்போம். ஆனா அந்த மாதிரி மெத்தட் எடுத்தவனே தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஈஸியான இது, அதுலயும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அவசரப்பட்டு செய்யாதீங்க. ஈஸியா இருக்கும், ஆகா இவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு செஞ்சீங்கன்னா, நீங்க ஒரு பழமொழி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே, அவசரத்துல அண்டாக்குள்ள கூட கை போகாது அப்படின்னு. பெரிய வாய் இருக்கும் அண்டாக்குள்ள, ஆனா கையை வெளியே கொண்டு விடுவீங்க. அதே மாதிரி இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ல பதட்டம் கூடாது. உட்காந்து தெரியாத கொஸ்டினா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்,
படிங்க, உட்கார்ந்து மெத்தட் படிங்க. இல்லைன்னா எது எந்த கொஸ்டின் எல்லாம் முத நம்ம பண்ணலாம் படிங்க. எடுத்தோடனே வரிசையாத்தான் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும், கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணணுங்கிற விதிமுறையே கிடையாது. தெரிஞ்ச கொஸ்டினை விட்டுட்டு வாங்க. சில கொஸ்டினுக்கு பக்கத்துல புள்ளிய வச்சுக்குவாங்க, இந்த கொஸ்டினுக்கு கொஞ்சம் கால்குலேஷன் வேணும், டைம் ரிக்வயர் ஆகுது அப்படிங்கிற தெரிஞ்ச அது மாதிரி பண்ணிக்கணும். 1வது கொஸ்டின்ல ஆரம்பிச்சு 7 ஆரம்பிச்சு Z வரைக்கும் முடிச்சுட்டு பலபடியும் 2வது ரவுண்டு அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை தூக்கும் பொழுது எதுக்கு டைம் கொஞ்சம் ஆகுமோ அந்தந்த கொஸ்டினா எடுக்கணும். அதுலயே வரும்போது 3வது வேற ஒரு கலர், அங்கே கலர் பட்டன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், 3வது கலர் இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகுங்கிறது குறிச்சு வச்சுக்கிட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரிதான் இருக்கும் ஆனா அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் ஒரு கணக்கு போட்ட உடனே உங்களுடைய எல்லா ஃபைலையும் இந்த 2 ஃபைலை அப்படியே உங்க கால்குலேட்டர், உங்க கம்ப்யூட்டர், மென்டல் கம்ப்யூட்டர் கொண்டாந்து வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும். இதுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இப்படி போகணும், இப்படி படிச்சிருப்பாங்க. இது எல்லாம் எப்போ அந்த கம்ப்யூட்டர் சொல்லணும்னா உங்க மென்டல் கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இருந்தால் தான் சொல்லணும். இந்த மனப்பாடம் பண்ற மாதிரி பண்ணி இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ல கிளியர் பண்ணவே முடியாது. ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா உங்க இதுல அந்த ஃபைல் அப்படியே அங்க ஸ்டோர் ஆகிடும் உங்க மனசுல. திருப்பி செய்யும்போது தெரியாத மாதிரி இருக்கும். நீங்க பரீட்சைக்கு முந்தின நாளே பாருங்க, படிச்சு முடிச்சுட்டு ஐயோ என்ன படிச்சோன்னா அப்படியே வேகா இருக்கும், ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். ஆனா பரீட்சை காலில் போனோன்னே அப்படியே ஃப்ளோ வருமே, அது மாதிரிதான் இது. அதனால ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா அது ஒரு ஃபைலாக சேர்க்கப்படும். இது நான் ஜோக்குக்காக சொல்லல, உண்மையே இதுதான். அதுதான் do the exercise. அது மட்டும் போதாது, குரூப் ஸ்டடீஸ் இது அதை விட அதிகமான ஒரு. இப்ப இதே இது ஆஃப்லைன்ல இல்லாம இருந்தால் இப்ப ஆன்லைன்ல கூட உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டினை போஸ்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு ஆன்சர் என்ன, வாட் இஸ் த மெத்தடாலஜி, அந்த இதை எல்லாமே என்னது ஃபார்முலாவோட அந்த இதுதான் வரும். எனது பேசிக் ஃபார்முலா தான் நமக்கு அதான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஆனா கால்குலேஷன் மெத்தடாலஜி மட்டும் என்ன செய்ய போறோம், ஃபாஸ்டா செய்ய போறோம். நீங்க காலேஜ்ல அதே இதை பார்த்து பி கொஸ்டினா கேட்டிருப்பாங்க, 5 மார்க்கு, இங்க 2 மார்க்ல போட சொல்லுவாங்க. அப்ப அங்க ஒரு அரை பக்கத்துக்கு அந்த கால்குலேஷன் போட்டு இங்க போட்டீங்கன்னா மிட்ட கொஸ்டினுக்கு டைம் இருக்கா. அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது தான் இங்க சொல்லி கொடுக்க போறேன், புரியுதுல்ல? அதே மாதிரிதான் இப்ப நீங்க 2.1.8 சொல்லுமா சார். எனக்கு ஒரு டவுட் சார். இப்போ இந்த 1.8 3.2ல இந்த சைடு வந்து நம்ம 2 கூட்டணும், அதனால இந்த சைடு வந்து 4 கம்மி பண்ணோம்ல சார்? ஆமா. அதே மாதிரி இப்ப கீழே நீங்க 1.9 3.0க்கு ஒரு ஆப்ஷன் சொன்னீங்களா சார்? இந்த சைடு 2 கம்மி பண்ணிட்டு இந்த சைடு 1 கூட்டிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு, ஏன் சார் அந்த சைடு 2 கம்மி பண்ணிட்டு இந்த சைடு 4 கூட்டக்கூடாதா? அதே மாதிரி மேலையும் இங்க 2 இது இந்த இடத்துல 2 கம்மி பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல 1 மட்டும் கூட்டக்கூடாதா? நான் தான் என்ன சொன்னேன், ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன்ல ஒரு இதை ட்ரங்கேட், அதாவது குறைக்கிறேன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவரிடம் கூட்ட வேண்டும். இதுதான் மெத்தட். அப்பதான் அப்ராக்சிமேஷன்ல ரொம்ப டீவியேஷன் ஆகாம நமக்கு ஆன்சர் வந்து அக்யூரேட் ஆன்சர் பக்கத்தில் இருக்கும். ப்ரொபோர்ஷன் சொல்லுமா. 3.2ல இருந்து 3.0 கொண்டு வந்திருக்கும் சார். அந்த மாதிரி இந்த 1. இப்போ நான் இந்த இடத்துல 2 கம்மி பண்ணா இந்த இடத்துல 4 கூட்ட கூடாதா? 1 தான் அது பக்கத்துல இருக்கிற 1.8 இந்த ப்ரொபோர்ஷனேட் அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன? இந்த 3.2க்கும் 1.8க்கும் என்ன ப்ரொபோர்ஷனில் இருக்கு, என்ன விகிதத்துல இருக்குமா? அப்ராக்சிமேட்டா சொல்ல பார்க்கலாம். 1.8 ஒரு பங்கா இருந்தால் 3.2 1.5 பங்கா இருக்கும் இல்லையா? பாரு, இல்லையா? நான் அதைத்தான் இப்படி 1.5 அதுல ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் போட்டு 1:2 ரேஷியோல இருக்கு. அதனால இது வந்து என்ன இருக்கு, 0.2 கழிக்கிற, அப்ப பக்கத்துல இருக்கிற கூட்டணும், ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக கூட்ட வேண்டும். அது ஒரு பங்கு தானே இருக்கு. அப்ப 0.2க்கு ஒரு பங்குன்னா என்ன வருது, 2க்கு 0.2, 1க்கு எவ்வளவு, 0.1 தான் கூட்டணும், 4 கூட்டக்கூடாது, 0.4 கூட்டக்கூடாது. இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் அங்க போட்டு பாரு, உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும். புரியுது சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே, சொல்லுப்பா சார். 1.8 into 3.2 அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் இன்னொரு முறை சொல்லுங்க சார். இப்ப அங்க பவர்ல 1 இருக்குங்க சார், கீழே பவர்ல 3 இருக்கு, அதுக்கு மேல இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க சார். 1.8 into 3.2 இதுல முழு எண்ணா மாத்தணும்.
எதை முழு என்ன மாத்த போறீங்க? யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. 1.8 பண்ண போறீங்களா 3.2 பண்ண போறீங்களா? 1.8 சார். 1.8 இது பண்றதுக்கு முழு எண்ணா மாத்திரக்கு என்ன செய்யணும்? எது ஈஸி வழி? அதோட 0.2 கூட்டுறது ஈஸி இல்லையா? இது இது 0.2 கூட்டிட்ட அப்ப 2 பிசிக்கல் ஆயிடுச்சு. மேக்ஸ். அப்ப இது என்ன செய்யணும்? இங்க ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக கழிக்க வேண்டும். எவ்வளவு கழிக்கிறது? நான் இங்க என்ன செஞ்சிருக்கேன்? இதுவும் என்ன ரேஷியோல இருக்கு? பார்த்த மாத்திர எனக்கு இது 1 பங்கும் இது 2 பங்கும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. 1.8 2ஆல பெருக்கினா 3.6. அப்ப இது 1 பங்கு 2 பங்கு. எப்படி இங்க கழிக்கணுமா? ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக கழி. ப்ரொபோர்ஷனேட்னா இங்க 0.2 கூட்டி இருக்கேன். இங்க எவ்வளவு கழிக்கணும்னா இது 2 பங்கு, இதை போல 2 பங்கு இருக்கனால இந்த இதை போல 2 பங்கு ஆக்கு. 2 போல ஆக்குன்னா என்ன வரும்? 0.4 கழி 2.8. புரிஞ்சு கிடைச்சாப்பா? ஹலோ, ஓகேங்க சார். இதே சார் சொல்லுமா சார் அப்ப ப்ரொபோர்ஷனேட்டா இல்லனா எப்படி சார் பண்றது? ஹலோ, அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் தானம்மா, ப்ரொபோர்ஷனேட்டாவே வந்துருமா? ஓகே ஓகே சார். அப்ராக்சிமேட் நீ ஒரு ப்ரொபோர்ஷனேட்டை உண்டாயிக்கோ. அப்ராக்சிமேஷன்ல கொஞ்சம் டீவியேஷன் ஆக போகுது, அவ்வளவுதான். சார் நான் ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லவா சார்? 19 இந்த ஒரு நிமிஷம் இருமா. ஓகே சார். சொல்லுமா. 197.1 197.1 into 2.561 561. ஆமா சார். இதை ட்ரங்கேட் பண்ணினா என்ன கிடைக்கும்? 2 × 10⁻². ரைட்டா? கரெக்ட் சார். இது 2.6. அப்ப 5.2 × 10⁻². அவ்வளவுதான். இங்க இது 2வும் இது 2.6 இருக்கு. இதான் முழு எண்ணிக்கையா இருக்கு. அங்க ப்ரொபோர்ஷனேட்டா கூட்டுறது கழிக்கிறதுன்னு ஒரு இதே வேண்டியது இல்லையே. ஓகே சார். எங்க இதுல போட்டு கால்குலேட்டர்ல போட்டு பார்த்தா என்ன ஆன்சர் வருதுப்பா? ஒரே நிமிஷம் சார். 504.7 சார். 504 வருது. 504. சரிம்மா. ஆமா சார். 5.5 × 10⁻². நமக்கு இங்க 5.2 வந்திருக்கு. இப்ப ஆப்ஷன்ஸ்ல க்ளோசரா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்றது? 4.8 இல்ல 5.0 அப்படி மாதிரி இருந்தா கொஞ்சம் கால்குலேஷனை பார்த்து போடணும். இப்ப நான் அந்த கால்குலேஷனை உங்களுக்கு எப்படி போடுறேங்கிறது சொல்றேன். ஓகே சார். இந்த இதை பாருங்க, இங்க கூட்டிட்டோம் இல்லையா? ட்ரங்கேட் பண்ணி 2.0 × 10⁻² வந்துட்டோம்ல. இங்க ட்ரங்கேட் பண்ணி கூட்டுறதுனால இங்க ட்ரங்கேட் பண்ணாம பேசாம அப்படியே விட்டுருங்க. 2.5 பெருக்குங்க. இதுவும் ஒரு மெத்தடாலஜி. அங்கிட்டு கூட்டினால இங்கிட்டு நான் கூட்டாம விட்டேன். ஏன்னா ஒண்ணுல கூட்டினீங்கன்னா ஒண்ணு கழிங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அங்க ட்ரங்கேட் பண்ண இங்கிட்டு ட்ரங்கேட் பண்ணல. அப்படியும் பண்ணலாம். நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுச்சா? ஓகே சார். அப்படி பண்ணும்போது இன்னும் அக்யூரசி கூட வந்துடும். முதல்ல ட்ரங்கேட் பண்ணும்பொழுதே இப்படி ஒரு மெத்தடாலஜி அடாப்ட் பண்ணீங்கன்னா அக்யூரசி கூட வரும். அங்க உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் பண்ண வேண்டாமேங்கிறதுக்காகத்தான் அப்ப சொல்லல. இப்ப நீ இந்த மெத்தடாலஜி அப்ளை பண்ணி இதை சொல்லிட்டேன், அவ்வளவுதான். சார் சொல்லுங்க சார். இந்த இடத்துல ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாமா சார்? 2 × 197 தனியா மல்டிபிள் பண்ணிட்டு 0.5 × 197 தனியா மல்டிபிள் பண்ணிடலாமா? அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் சார், ஆட் பண்ணிக்கலாமா? அப்படி பண்ணுங்க. டைம் அதுவும் டைம் கிடைக்கும். அதாவது நமக்கு மேத்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளத்தை அப்ரோச் பண்ண ரொம்ப பல வழி இருக்கும். எப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து உங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போறியோ அதுக்கு ஒரு வழி கிடையாம பல வழி இருக்கும். ஒண்ணு மெயின் ரோட்ல போய் சுத்தி போறது, இன்னொன்னு குறுக்கு சந்துக்குள்ள கூடி போறது, இன்னொரு பாதை வழி போறது. இதுல நாமும் கால்குலேட் பண்றது என்ன மெத்தடுன்னா ஈஸியா சீக்கிரம் முடியணும். அதுக்கு குறுக்கு சந்து வழியா அந்த மெத்தடாலஜியை ஃபாலோ பண்ணும். இதுதான் கேட்ல சில क्वेश्चन கொஞ்சம் டெசிமல்ல கேட்பாங்க. அப்ராக்ஸிமேஷனா டெசிமல் இருக்க மாதிரி இருக்கும். 2 டெசிமல்ல அந்த டெசிமல் அந்த அக்யூரசி அங்க கூட்டுறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்? 2 டெசிமல்ல கூட்டணும். அக்யூரசி கூட்டணும்னா நீங்க 1 டிஜிட் 2 டெசிமல் அப்படின்னு பண்ணணும்.
ஓகே சார். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அப்படின்னா Yes, sir. accuracy இன்னும் கூட வந்துரும். ஓகே. அதுதான் முதல்ல சொன்னேன். நம்ம இப்ப CSIRக்கு இது போதும். வேற இன்னும் மெத்தட் இருக்கு. உங்களுக்கு வேண்டி இருந்தால் வேற என்ன விதமான காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் வேண்டி இருக்கோ அதுக்கேற்றபடி 1 digit 2 decimal அப்படின்னு ஆக்கிக்கோங்க. அதையும் போட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்கன்னா அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த CSIR எல்லாம் நத்திங் அப்படின்னு ஆயிடும். இந்த கேட்டுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்கன்னா CSIR இதெல்லாம் ஜுஜிபி அப்படின்னு சொல்லுவீங்களே, ஜுஜிபின்னா அர்த்தம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நான் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அடுத்தது ஃபைனலா இதுல ஒரு கால்குலேஷன் போட்டுட்டு அடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் போகுமா? அடுத்தது இதை நீங்க தான் போட போறீங்க. 283.6 into 3.41241 into 0.0485 இப்படி ஒரு கால்குலேஷன்ல வந்துருக்கு. 3 பெருக்கள் வந்துருக்கு. 2 பெருக்களே நீங்க பாருங்க, 3 பெருக்கள் போடுங்க பார்க்கலாம். இப்ப கூட ட்ரங்கேட் பண்றத ஒரு பக்கம் ட்ரங்கேட் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் ட்ரங்கேட் பண்ணாமலே கூட எடுத்தனுமே நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். ட்ரங்கேஷனே இல்லைன்னா ஒரு ட்ரங்கேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னொன்னு அடுத்ததை ட்ரங்கேட் பண்ணாதீங்க. அப்படி போடுங்க. போட்டா என்ன வருதுன்னு பாருங்க, பார்த்துட்டு ஆன்சரை சொல்லுங்க. இதை எப்படி எழுதிருப்பீங்க? 2.8 into 10 power 2 into 3.2 into 4.9 into 10 power minus 2. ரைட்டாப்பா? இது எப்படி தனியா எழுதியிருக்கேன்னு தெரியுதா? ஏன் எழுதியிருக்கேன்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இனிமேல் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணோம். இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணு போல இருக்கு. அதனால என்ன செஞ்சிடறேன் சார் 44.1. சரி, 44.1 ஆன்சர். வேற அடுத்த ஆன்சர் யாரு பார்த்துருக்கா? பி இன்டூ 4.9 9 into 4.9 அதை வச்சு 44.5. சிலவங்க இன்னும் ஈஸியா இருக்கும்னா இதை 4 5 ஆக்கிருங்க. அப்ப 45 அப்ராக்சிமேட் டீவியேஷன் கூடிட்டு போகும். கரெக்ட் ஆன்சர் எவ்வளவுப்பா? யாராவது சொல்லுங்க, இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் எவ்வளவு? கால்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணுங்க. 43.9. 43.9 நெசமாவா? இருக்காதே சார். 44.57 சார். 44.5. 44.57. இது பாத்தீங்களா? 44.1, இது 45. பாருங்க, உங்க பிரெயின் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு அக்யூரசி எப்படி இருக்கு. இந்த அக்யூரசியை கம்பேர் பண்ணி நீங்க லேப்ல செஞ்சு எரர் வாங்கியிருப்பீங்களே, அந்த எரருக்கும் இந்த எரருக்கும் பாருங்க குறையாத்தான் வரும். Do you agree with me? என்ன ஒரு ஆளும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க? Yes sir. லேப்ல லேப்ல செஞ்சா தானே சார் நாங்க இது எரரை பாக்குறதுக்கு அப்படிங்கிறீங்க. You will come across such a type of numerical problems in your physical chemistry, especially physical chemistry. And many of you are afraid of this physical chemistry because of this calculation. But it is the right time to start your solving physical chemistry problem using these techniques. By about 3 months, you will be well versed in doing any type of calculation. That is the time-bound one. But you should daily do the exercise, and you can astonish about your brain. As you repeatedly do this method, your accuracy of the result will be very, very near it, but not approaching is there, but not reaching the accurate. We will do this. And now any one of you tell me a long multiplication and how to use the multiplication here. I will tell you. Anyone unmute this and tell me some digits and decimals. Hello, anybody? Don't be afraid. 938. 838. Multiplied by 692. Multiplied by 692. Whatever may be the digits, number of digits present is,
First step in the multiplication is convert these in the power exponentials, exponents. For example, 1 decimal and 1 digit, 1 decimal. Convert the, whatever may be the numbers given. For example, 838. Convert it to 1 digit. That is, you should convert this 3 digit into a 1 digit. How would you convert this 3 digit into 1 digit number? 8.38 into 10 power 2. Now we have converted this into a 1 digit. Then how many decimals are there? Whatever may be the decimals present, you convert into 1 decimal. Therefore, 838 can be now written as 8.4 into 10 power 2. This is the first step. Now, how would you write down the 692? Anybody? 692 by this method? 6.9 into 10 to the power 2. 9 into 10 power 2. Okay. Now the problem is simplified. 8.4 into 6.9 into this 10 power 2 in the 10 power 2 is the 10 power 4. Okay. Now you have to now multiply this and this. Here also we are going to give next step approximation. Here any one number can be made an integer. Here 8.4 can be made as 8 or 6.9 can be made as 7. Anything may be done. Now we will convert the 6.9 into 7. Now you have increased the 0.1 decimal in the 6.9. And proportionately, in the case of multiplication, you should decrease proportionately. I am telling. What do you mean by proportionate? For example, now let us consider 6.2 into 3.1, let us assume. Okay. Now, how to convert this? Either you can convert the 6.2 as 6 or 3.1 as a 3. Now we are converting 3.1 as 3.0. Now you are decreasing 0.1 from the one number. And in the case of multiplication, you should proportionately increase. What do you mean by proportionate? What is the proportionate between these 3 and here it is 6? Nearly 2 times it is higher, approximately, it's not. And here you have decreased to 0.1 and the nearby number should be increased proportionately. Here 0.1 you decreased means here you have to increase the not 0.1, proportionately increase, that is 6.4. Proportionate to 0.1 is 2 times higher, therefore is 2 times higher, therefore instead of 0.1 you multiply by 2 and add the 6.4. Now you can easily multiply these 3 into 4.2 and 19.2. And what about the correct answer? Anybody? Do you have a calculator? And tell me the correct answer. 6.2 into 3.1. Anybody? If you are having the calculator. Nobody is having the calculator? 19.22 is the correct answer. But what answer we have received? 19.2. What could be the error? Very, very smaller than what you are getting in your laboratories. It's not 5% error, 3.8% error. You are simply getting that error, but here without calculator you are using this. Now what do you mean by proportionate is not? Here coming back to this problem, our original problem, you are converting 6.9 into 7 by increasing by 1 decimal 0.1, and in the multiplication the nearby number should be proportionately decreased.
and 0.1 here, 6 and 8 nearly same. Therefore, not accurately, not necessary accurately find the relationship. It is nearly one time, therefore decrease by 0.1, no necessity of multiplication. Now the calculation is simplified. What is the answer? It 5.81 into 10 power 5. And what is the correct answer for this? Anybody calculate using the calculator? Tell me the correct answer for this. 838 into 692. Tell me. 5, 7, 9, 6. Now we will decimate it 5. 1, 2, 3, 4, 5. Therefore, 5.79 into 10 power 5. And here 5.81, it is 5.79. Very bigger difference. It is not only with us, it is inward also. This is the method of the multiplication. And now we will do one more problem, and then we go for the division. Okay? And tell me, anybody with a decimal also, you can tell. 0.3447. One minute more. Tell me 0.3 447. 447 0.8. into 0.0082 into 193.23. Multiply. Our first step is convert the each number into 1 digit and 1 decimal. Here, how to convert this 1 digit, 1 decimal? You have to shift this decimal here, and it is 3.4. Truncate by the nearby this 3.4 into 10 power minus 1 into, and according to our step, convert into 1 digit and 1 decimal. What would be the value? 8 point, tell me 8 point. 2.93 minus 3 into 1.93. 1.9 into 10 power 2. Yes, you will be simplified as 3.4 into 8.2 into 1.9 into 10 power minus 2. Now you just multiply this using our method. You can make use of this, is convert into 2. You are increasing by 1.1. Nearby should be decreased. Take this number. This is 2. This is 8. 4 times it is higher. Therefore, you can decrease by 0.4. 0.4 means 7.8 into 3.4. Once again, you convert this, these two are now this one, convert one number into a whole number and convert it to another one, and you can increase this by 2, 8 into 2, and here it is nearly half of it. Therefore, instead of 2, you have to decrease by 0.1. Do you follow me? This, and now 8 into 2, 16. 3.3 into 16 is equal to 48, and 52.8 into 10 power minus 2. Our answer is 0.528. What is the correct answer, Ma? Do you understand my calculation? And what is the correct answer?
Correct answer. What is the correct answer? Tell me. 0. Soluma. 0.54. 548. 0.81. And our answer is 0.528. And if you truncate is nearly 5.2 and it is nearly 5.5. And your answer, suppose your answer is 0.52, near correct answer is 0.55. But we are getting 0.52. Therefore, your correct answer should be very nearer to 0.52. What is the answer of the 4 option? One would be nearing to the 0.55. You can easily just tick that the correct answer. Now, I think you follow this, whether with the decimal or whatever may be this, how many multiplications are there. But if you do this repeatedly, your brain will be without these 2 steps, your brain will jump to this step immediately. But exercise is very, very essential. Okay, now you understand how to make the approximate multiplication. Shall we go for the division? Hello, tell me. Or we have you need one exercise in this? Yes, sir. Division bola sir. One more exercise. Do you want here? Yes, sir. One more exercise, sir. Yes, you tell me the problem. Hello, tell me. 0.752 0.752 into 0.003 0.003 into 48.28. 48.28. Okay. Now all of you do the problem. I won't tell you. Do the problem. Okay, proceed. Tell me the answer. Correct answer. ஒவ்வொருத்தரும் என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை சொல்லுங்க. கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்ல வேண்டாம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன ஆன்சர் வருது, யாரு பிரெயின் ரொம்ப அக்யூரசி பக்கத்துல வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போமே. கரெக்ட் ஆன்சர் யாரு கொண்டு வர்றான்னு பார்ப்போமே. இதை பார்த்த உடனே நீங்களே எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க. இது இவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படின்னு. அநேகமா கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த 2க்கு 2 போயிடும். அநேகமா பாயிண்ட் எல்லாம் 21 இது பக்கத்துல வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது பக்கத்துல வருதான்னு பாருங்க. வருது சார். நான் அக்யூரேட்டா சொல்ல போனா நியர்லி 112 பக்கத்துல வரும். சார் இது என்ன சார் பெருக்காமலே நீங்க எப்படி சார் போட்டீங்க? சொல்றேன். ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்களா? வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்? எத்தனை பேர் பண்ணீங்களோ அவங்க அத்தனை பேர் சொல்லுங்க. 0.111 சார். சார் ஆடிபிள் 0.110. எவ்வளவுமா? 0.109. 109. Okay. 0.115 sir. 115. Very good. அடுத்தது 0.111. 111. Next 0.115 sir. 115. ஏற்கனவே இருந்தா சொல்ல வேண்டாம். 0.136 sir. 0.136. This much variation. Okay, accuracy is less இருக்கும். Correct answer என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1089. That is correct answer is 109.
பாருங்க இந்த பிரைன் வந்து 109 பக்கத்துல கொண்டு வந்துருச்சு. அப்ப இட் இஸ் நாட் இந்த 15 11 இதெல்லாம் not bad answer. This one is they have to work out properly. Therefore your answer would be very near at it. Sir, how you work out without doing this one? It is simple. Here 0.3 I have made it 0.3. Here I have made it as 0.5 because this 2 decimal and this will be cancelled. And here it is remaining as 0.7. 5 into 3 15. 15 into 7 105. 3 decimal தள்ளி புள்ளி இருக்கணும். அதான் நான் சொன்னது 0.105 அப்படின்னு. ஒன்றும் என்ன செய்யல, கால்குலேஷன் போடாம இப்படி போட்டேன். கரெக்ட் ஆன்சர் 0.109. இந்த ரிப்பீட்டடா இந்த கால்குலேஷன் போட்டனால நான் அதை பார்த்துக்கிட்டே இதுதான் வரும் அப்படின்னு சொல்றேன். இதை you can also achieve provided repeat the exercise. நீங்களா போடுங்க, இது மாதிரி எடுத்து போட்டு பாருங்க, அப்படியே போடாம இது பண்ணி பாருங்க. இதை ப்ராப்ளம் வேற ஒரு இதுல சொல்லும் பொழுது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்க, சார் why you are want to me to put as a 1 digit and 1 decimal? Yeah, we can simply keep it as the digit alone. You can keep it as a digit alone, but the deviation from the accuracy is very much. Just like this, here in this problem, the deviation is very much. Suppose one answer is given as 0.126, another answer is given as 109, and your answer is 0.136 means, and you simply take it as 0.126 is the correct answer, but the correct answer is 0.109. If you do the calculation 105, 101, 111, you will take this answer. Therefore, for the approximation, but you should do the approximation, but at the same time, you should be very nearer to our calculator. We have taken the 1 digit and 1 decimal. Now you understand why I have chosen 1 digit and 1 decimal. Now shall we go to for the division? Sir, one doubt, sir. Sir, அங்க 48.28 எப்படி சார் 0.5 மாத்துனீங்க? சரி, இத பாரு, இதை எப்படி நம்ம பிரிப்போம்? 4.8 ன்னு போட்டிருப்போம்ல, 4.8 into 10 power 1 எழுதுவா இல்லையா? இது எழுதிருப்ப 3 into 10 power -2 அப்படின்னு எழுதுவியா? -3. Do you follow me? Yes, sir. And multiply these two, you will get 0.15. இதை எப்படி பண்ணனா, இங்க 2 டிஜிட் இங்க தள்ளி வச்சேன்னா 0.3 ன்னு போட்டிருக்கேனா? ஓகே சார், ஓகே. இங்க 2 டிஜிட் இந்த பக்கம் தள்ளி வச்சிரு, 0.48 ன்னு வருமா? எஸ் சார், எஸ். ஓகே சார், I got it, sir. 0.5 ன்னு ஆகிட்டேனா? எஸ் சார், எஸ் சார். இங்க வந்து நான் 0.7 வச்சுக்கிட்டேன், ஏன்னா இங்க அப்புறம் இங்க கூட்டி இருக்கேனா நானு? ஆமா சார், ஆமா. அதை இங்க குறைச்சிட்டேனா? இது எல்லாமே நம்ம பிரைன் அட் ஏ டைம்ல என்ன செய்யுது, அந்த வேலையெல்லாம் பாக்குது. அங்க கூட்டி இருக்க, இங்க போற, அதனாலதான் இங்க 0.8 போடாம நான் 0.7 போட்டேன். அதனாலதான் அக்யூரசி பக்கத்துல வருது. புரிஞ்சுக்கிடுச்சாப்பா? எஸ் சார், ஓகே சார். Okay, next we will move for the division, shortcut in divisions. If you understand the multiplication, then shortcut in the division is very, very easier. Now we will go for the division shortcut. In the civil shortcut, and tell me one division problem. First is simple one, then multiplied by multiplication, divisors, etc. Say 4,842.36 divided by say 642 and 83. You have to divide this by this. Once again, the first step is make it into a 1 decimal, 1 digit and 1 decimal. Therefore, what would be the numerator value? 4.8 into 10 power 3. And what would be the denominator value? 6.4 into
10 power 2, and now it is equal to 4.8 by 6.4 into 10 power 1. And here, one number should be made into integer. Which number should be made into integer? Anybody? Anybody? Which number should be made? Denominator. The denominator should be made into an integer. Then only the division would be very easier. Therefore, you can add 0.6 or you can subtract 0.4, whatever maybe you can do, and we will subtract it, is becoming 0.4. In the case of division, in the denominator, what is the subtracted or added? If it is subtracted, means in the numerator also, proportionately there should be a subtraction, proportionately. And here it is 4.8. Nearly it's 2/3 is there. Here 6.4 0.4 கழிச்சிருக்கோம். Or you can take it is almost equal to 1:1 ratio. Therefore you can subtract 0.4. Here we have done subtraction. Therefore in the numerator also subtraction. But in the case of multiplication, if a near number is subtracted, the nearby number should be added. But here in the division, subtraction means the numerator also subtracted, denominator addition means the numerator should be proportionately added. Here it should be subtracted, and let us have it is a 1:1 almost ratio, therefore 0.4 should be subtracted. Instead of 0.4, I subtract only 0.3. Because it is lesser than, the ratio is not equal to 1, it is somewhat lesser. Therefore, we will subtract 0.3 instead of 1. Why I am going to subtract this means? Because it is divisible by 5. It can also be divisible by 5. Or it will be dividing system. It will be easier to divide these 7/42 and மிச்சம் 30 இருக்கும் into 10 power 1. Or that is equal to 7.5. Now what is the correct answer? Tell me, calculator use பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். $7.532. 7.532. Our answer is 7.5. Therefore, you take the correct answer is very nearer to 7.5. What is that answer? If you search after 4, it will be there. You can easily work out this. Therefore, in the case of division like this, if the divisor and the numerator and the denominator may be having only decimal numbers, then decimal numbers can also be converted into 1 digit and 1 decimal number. Then subtract or addition, convert the denominator into an integer, then proceed this one. And now I will give you one calculation, division calculation. 0.032 into 442.3 divided by 342 into 0.137. Now your calculation is like this. How to do, sir? First do the multiplication in the numerator, then multiplication in the denominator. Now you will convert this into this type of problems. Then you go ahead. Now work out this problem. 0.083 into 442.3 divided by 342 into 0.137. Work out. Slowly you can work out it. Tell me the correct, what is your approximate answer and how it is correlated with the accurate answer. We will see. If you repeatedly do this, your brain answer will be very nearer to the accurate answer.
Anybody? (8.3 into 10 power minus 2), 4.4 into 10 power 2 divided by 3.4 into 10 power 2, 9. 0.99. Okay. 0. Other answer we will 0.01. 0.01. Yes, sir. 01. So let us work out it. 10 power minus 1. It will be equal to 8.3 into 4.4 divided by 3.4 into 1.4 into 10 power 1. Here is the 3 point and it is 1.4. And is there any method to strike out this equal to 1 or this one? No method is there. Therefore, we will convert this. It is converted into 0.1. It is nearly 2 times and it is converted into 3.8. This 4, we will make it is a 4 and it is 8.3 and 0.4 and 0.8 is 9.1 and this would be cancelled. This and this 3.8 here, male 4, therefore this and this cancel and 10 power minus 1 and my answer is 0.91. My answer is 0.91, not 0.1. Any other answer? Or we will 1.0. No, hello? 1.0, sir. 1.0, ba? Definitely it is not. 0.97, sir. 0.97, okay. 0.919, 0.91. Accurate answer is how much? The accurate answer is 0.78. The accurate answer. Nobody is reaching that one. Or you simply work out this and find out the answer. Or we will do one thing, one problem, similar way. Tell me, anybody tell me the method. Tell me the method, anybody. The method of problem. Point. Or shall I write down a problem here? Hello? Yes, sir. Shall I write? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. 482.1 into 0.0062 divided by 142.6 into 0.083. Find out the answer. You first simply you convert in 6.2. It will convert into 4.8. 4.8 into 10 power 2 into 6.2 into 10 power minus 3 divided by 1.4 into 10 power 2 into 8.3 into 10 power minus 2. Okay, and this and this cancelled. This is left with 10 power minus 1. 4.8 into 6.2 divided by 1.4 into 8.3 and 6.2 can be converted into 6. It is subtracted. Added to this, you will get this 5 divided by
1.4 is converted into 1.5. Why I am not putting into the integer? Because already the 6 is there. Here 1.5 easily divisible, and it is nearly 4 times. Therefore, it is increase here. It is nearly 4 times. Nearly 4 times. Therefore, decrease by 7.1 increase and decrease 4 times. Therefore, 7.9. This and this cancelled as 4. Then 20 divided by 7.9. The 7.9 can be converted into 8 into 10 power minus 1. மொத்தத்துல என்ன இருக்கு 2.5 into 10 power minus 1 or 0.25 is the answer. And what is the correct answer? Anybody tell me? 482.1. Sir? Hello? Yeah? Sir, one doubt, sir. Why can't we decrease 8.3 to 8 only? Why are we doing like 7.9? 8.3 to 7.9. Do you follow asking that one? Yes, sir. Why can't we put it as 8? You can put it as a 8 because why I am putting here 1.5. Here it is 6 is there, Ilya, in the numerator. In order to divide this, I have converted this 1.4 into 1.5. Therefore, I have increased 0.1, and automatically the proportionate value should be decreased by 0.4. Therefore, I have decreased by 7.9. Or you can do it as 8 and proportionately decrease that one also. Any method you can adapt. Thank you, sir. Hello. Hello, சொல்லுப்பா. சார் அது எப்படி சார் 4 டைம்ஸ் வருது? அது 5 டைம்ஸ் தானே சார்? இது 1.4 நான் 2ன்னு வச்சுக்கிட்டேன். 8.3 8 நான் 2 வச்சுக்கிட்டு 4 டைம்ஸ்னு சொன்னேன். ஆனா அக்யூரேட்டா பார்த்தீங்கன்னா 6 டைம்ஸ் இருக்கும் பாரு. 1.5 னா 6 டைம்ஸ் 5 டைம்ஸ் வரும் சார். நீ 5 டைம்ஸ் சொல்றீல, அக்யூரேட்டா பாத்துக்கும்போது 6 டைம்ஸ் இருக்கும். ஒரு இடத்துல கூட்டுவோம், ஒரு இடத்துல கழிப்போம் பார்த்தியா? அது இதுவும் சேர்ந்து பொதுவா நல்லிஃபை ஆயிடும். அந்த ஒரு இதுல தான் நான் போட்டேன். சரி, தேங்க்யூ. அதான் நான் அப்பதே சொன்னல, இதை 2ன்னு வச்சுக்கிடுவோம், அது 8ன்னு வச்சுக்கிடுவோம். அப்பதான் நமக்கு 4 அப்ப குறைக்கிறதுக்கும் வசதியா இருக்கும். ரொம்ப அக்யூரேட்டா போச்சுன்னா ஒரு ஆன்சர் விட்டு வெரி நியரர் டு த கரெக்ட் ஆன்சர். அவ்வளவுதான். இதே இதை நீ மாத்தி மாத்தி போட ஆரம்பிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஆன்சர் ரொம்ப பக்கத்துல வர ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்ட் ஆன்சர் என்னதுப்பா? .2525 நமக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது 0.25. சொல்லுப்பா சார். நம்ம அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல 7.9 வந்து 8ன்னு மாத்தணும்ல சார். சோ ப்ரொபோர்ஷனேட்டா மேல இன்க்ரீஸ் பண்ண வேணாமா சார்? அதாவது பல விடையும் கூட்டிக்கிட்டு பார்த்தோம்னா உன்னோட ஆன்சர் வந்து ரொம்ப பக்கத்துக்கு வந்துடும். நீ ப்ரொபோர்ஷனேட்டா கூட்டினா ஓகே சார். ஓகே, கண்டிப்பா கூட தான் வரும். இப்ப நீ ப்ரொபோர்ஷனேட்டா கூட்டின என்ன கூட்டியிருக்க? 0.1 கூட்டியிருக்க. இது 2.5 பங்கு கூட இருக்கு. 0.1 இன்ட்டு 2.5 என்ன ஆச்சு? 0.1 இன்ட்டு 2.5 பங்கு 0.3 கூட்டுவ 0.3. இப்ப வகுத்து போட்டு பாரு. இது 30 போகும்போது இன்னும் ஆன்சர் வந்து அக்யூரசி வந்து 2525 சொன்னாங்க பார்த்தியா? அது பக்கத்துக்கு போகும். நம்ம அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம இப்படி போடுறேன் நான், அவ்வளவுதான். ஏன்னா ஹியர் இன் சிஎஸ்ஆர் எக்ஸாமினேஷன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். அதனாலதான் எதை அடிச்சிடலாம் அப்படியே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உன் மனசை சொல்லும், இதையும் கூட அடிச்சிடலாம். இவ்வளவு தூரம் வராம எதையும் எப்படி அடிக்கலாம் அப்படின்னு கூட சில நேரம் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை உங்களுக்கு இப்ப செஞ்சு காட்டுறேன். 4.8 into 6.2 divided by 1.4 into 8.3 இருக்கு பார்த்தீங்களா? இதை நம்ம எப்படி போடுறோம், அவசரத்துக்கு எப்படி போட போறோம்னு பாருங்க. இதை ஒன்றும் ப்ரொபோர்ஷனேட்டா கூட்டணும்னு இல்லை. இதை 6ன்னு வச்சுக்கோப்பா. இது இங்க குறைச்சதை இங்க கூட்டிக்கோப்பா 5. இங்க இதை 1.5ன்னு வச்சுக்கோப்பா. இங்க 8ன்னு போடப்பா.
முடிஞ்சு போச்சு. அப்ப இங்க என்ன 30 கீழே பாரு 12 30 12 வகுத்து போடு 24 60 2.5 பலபடியும் எங்கிட்டு சுத்தினாலும் என்னதான் வந்து நிக்குது, அதுதான் வருது. இது அவ்வளவு தூரம் போடுறதுக்கு பதிலா நாமளே அப்ராக்சிமேட்டா 4.8 5 வச்சுக்கிறோம், 6.2 6ன்னு சிங்கிள் டிஜிட் வச்சுக்கிறோம். இதை 1.5 வச்சுக்கிட்டோம், இதை 8ன்னு வச்சுக்கிட்டோம். இல்லை இதை 8ன்னு வச்சுக்கணும், இதை 1.4 1ன்னு வச்சுக்கோ. அப்படி போட்டினா என்ன ஆகிடும், 6 × 5 கீழே இதை குறைச்சிருக்கோமா 8, அதை 1.8 இப்படிலாம் கூட்ட வரப்பல அடிபடுற மாதிரி செஞ்சுட்டு போயிடுறோம். புரிஞ்சுக்கிடுச்சாப்பா இப்ப எப்படி பண்றதுன்னு? இதை நீயே போடும் பொழுது என்ன செய்ய ஆரம்பிப்ப, இதை இப்படி போயிடுவோம், இதை இப்படி போயிடுவோம், இப்படி பண்ணாலும் கரெக்டா தானே வருது அப்படின்னு உனக்கே ஒரு மெத்தடாலஜி டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சோம். ஓகே, ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாராவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க. என்னங்க ஒரு ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் எடுக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டமா? 235 235 divided by 0.75. இந்த பாயிண்ட் வச்சு சொல்லுங்க. சொல்றது 0.75 சார். கீழே 0.75 2 இது அப்படியே போட்டிருக்கீங்க ரைட்டா? இதை போடுறது இன்னொரு மெத்தடாலஜி இருக்கு, இது ரொம்ப ஈஸி அப்படி சொல்லலாம். 235 0.75 என்னது 3/4. அப்ப என்ன செய்யலாம், 235 × 4/3. இது அப்ராக்சிமேட்டா இது பண்ணிட்டு போயிடலாம். இதே நீங்க அடிச்சீங்கன்னா 7 3 21 8 வரும். பெருக்கினீங்கன்னா 8 32. இது அப்ராக்சிமேட்டு தான் நான் போட்டிருக்கேன். 8 32 7 312 புள்ளி சம்திங் வரும். அவ்வளவுதான். பெருக்கி வகுத்து பாருங்க. 235 வகுத்தீங்கன்னா இதை இப்படியே பண்ணிட்டு போயிடலாம். இதெல்லாம் இதுக்கு போய் அந்த மெத்தடாலஜி எல்லாம் அடாப்ட் பண்ணாதீங்க. எவ்வளவு வருது இப்ப? 235.75 313.33 சார். 313.333. இது இதுதான் வந்திருக்கும். நான் வகுத்து போடுறதுக்கெல்லாம் விட்டுட்டேன். பாருங்க 300க்கு 1 டிஃபரன்ஸா. 100க்கு பாத்தீங்கன்னா 0.033% எரர். இவ்வளவு அக்யூரசி போதாது நம்ம செய்யற ப்ராப்ளத்துக்கு. சரி, இப்படி மோர் சரி, இன்னொன்னு நான் கொடுக்குறேன், ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ஒரு 2-3 இது அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சு போச்சு. 284.36 divided by 4868.5 இப்படி வருது. ஆன்சர் எவ்வளவுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உங்க மனசை கேளுங்க. அதாவது ஃபாஸ்டா ஆன்சர் போடும். மேல என்ன போடுறது, கீழே என்ன போடுறது, எவ்வளவு வருது அப்படின்னு அழகா சொல்லும். மேல என்ன இருக்கும், 2.8 × 10⁻² வரும். கீழே 4.9 × 10⁻3. அப்ப இப்ப நீங்க பார்க்க வேண்டியது 2.8 4.9 × 10⁻⁻1. 2.8 4.9. இதுல இப்ப அடுத்ததும் ப்ரொசீஜர் இங்க கொஞ்சம் மாறு. இங்க which should be kept as a whole number. அங்க மல்டிப்ளிகேஷன்ல நீ எதையும் வச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். 2 நம்பர் இருந்ததுன்னா எந்த நம்பரையும் ஹோல் நம்பரை மாத்திக்கோன்றான். ஆனா ஹியர் இந்த கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு பேர் என்னதுப்பா, மேல இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னப்பா? சரி, டினாமினேட்டரை தான் எப்பயுமே ஹோல் நம்பரா மாத்தணும். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இந்த டிவிஷன்ல? அப்ப இங்க என்ன செய்யணும், 0.1 கூட்டுவீங்க 5 அப்படின்னு. ரைட் தானே? அங்க மல்டிப்ளிகேஷன் என்ன செஞ்சீங்க, எவ்வளவு கூட்டினீங்களோ ப்ரொபோர்ஷனேட்டா பக்கத்துல இருக்கிறத கழிச்சிடணும்னு சொன்னேன். ஆனா இங்க டிவிஷன்ல அதுக்கு ரிவர்ஸ். நியூமரேட்டர்ல ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக கூட்ட வேண்டும். நியூமரேட்டர்ல ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக கூட்ட வேண்டும். இதுவும் பாருங்க, 1க்கு 1 2 பங்கு இருக்கா? நியூமரேட்டர் 1 பங்கு, கீழே இருக்கிறது 2 பங்குன்னு வச்சுக்கிடலாமா கிட்டத்தட்ட? அப்ப கீழே 0.1 கூட்டினீங்க, அங்க எதை கூட்ட வேண்டியது,
இல்ல அங்கேயும் அதே இதை கூட்டினாலும் கூட்டிட்டு வகுத்து போடுங்க. இல்லைன்னா 0.2 0.85 வரும். இதை வகுத்து போட்டா எவ்வளவு வருதுப்பா? 0.58 வரும். 25 40 தானே. 8 × 10⁻⁻1 equal to 0.058. ஐக்யூ டவுட் இருந்தா கேளுப்பா. யாரோ டினாமினேட்டர் சார் டினாமினேட்டர் ஹோல் நம்பரை மாத்திட்டு மேல இருக்க நியூமினேட்டரை குறைக்கணுமா இல்ல கூட்டணுமா சார்? என்ன சொன்னேன்? அங்க என்ன செய்வேன்? மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அங்க குறைச்சா ப்ரொபோர்ஷனேட்டா இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் சார். அது இங்க வந்து என்ன செய்யறியோ அதே தான் ஒயரையும் செய்யும். ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ். ஓகே சார், ஓகே சார். டிவிஷன் அது சொல்லுப்பா சார். அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் 4th சம் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். 28.3 ப்ரீவியஸ் பேஜ் சார். 3.241 எந்த இப்ப முன்னால உள்ள பேஜா? மல்டிப்ளிகேஷன் சார். அது நான் அழிச்சிட்டேனே, எரேஸ் பண்ணிட்டேனே. சொல்லு, நீ சொல்லு, அதை சொல்லு, நான் இன்னொரு இது பண்றேன். 28.3 3.24 என்ன அதே மல்டிப்ளிகேஷனா? ஆமா சார். 3.241 into 0.0 into 0.0485 sir. Excuse me, sir. Sir, 283 points, sir. 283.6, sir. இத நான் என்ன செய்யணும்? திருப்பி ஒரு தடவை சொல்லணுமா? ஆமா சார். இத ட்ரங்கேட் பண்ணு. சாரி, சயின்டிபிக் நோட்டேஷன் 2.8 × 10⁻², ரைட்டா? ஓகே சார். இதை ஆசைச்சா அப்படியே ட்ரங்கேட் பண்ணி வச்சுன்னா 3.2 தான். இங்கேயும் ட்ரங்கேட் ஒன்றும் நடக்கலை. அடுத்தது இங்கே போட்டினா என்ன வரும்? 4.9 × 10⁻², ரைட்டா? சார் 4.88 வச்சு போடக்கூடாதாங்க சார்? போட்டுக்கலாம், போட வேண்டாம்னு இல்லை. அக்யூரசி கொஞ்சம் குறையும், அவ்வளோதான். ஓகே சார். நான் அந்த இதை சொல்லுவேன்ல, ட்ரங்கேட் பண்ணிக்கோ 1 டெசிமல் வரும்போது அப்படியே சொன்னேன்ல, அதனாலதான் 4.9 போட்டேன். ஏன்னா அங்க இல்ல சார் 5 இருக்கு, 6 பக்கத்துல 6 இருந்தா அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் சார். 5 தான் இருக்கா? 5 இருந்தா சில இதுல போடக்கூடாதும்பாங்க, சில இதுல போடணும்னு சொல்லுவாங்க. 5ம் 5க்கு மேலும் இருந்தால் முழு எண்ணாக மாத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கிறது ஈவன் நம்பரா இருந்தால் 5க்கு முழு எண்ணா மாத்தலாம், பக்கத்துல இருக்கிறது ஆடாக இருந்தால் மாத்தக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. ஓகே சார். சார் மறுபடியும் சொல்லுங்க சார், புரியலைங்க சார். இந்த பக்கத்துல 5 இருக்கு. ஆமாங்க சார். அதை முழு எண்ணா மாத்தலாமா மாத்தக்கூடாதா அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த பக்கத்துல இருக்கிற எண்ணெய் பாரு, 8 தான் இருக்கு. அப்ப 5 முழு எண்ணாக்கு மாத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அப்ப போடுங்க. ஓகே ஓகே சார். இப்ப பக்கத்துல 4.95 இருக்குன்னு பாருங்க. 5 முழு எண்ணா யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஆடு நம்பர் இருக்கு, அதனால யூஸ் பண்ணக்கூடாது. 4.9 தான் அப்படின்னு. ஓகேங்க சார். அந்த ரூல்லாம் வேண்டாம். இங்க அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடுக்கு அந்த ரூலே யூஸ் பண்ணணுமா? ஓகே, இதுதானா? சரி, அடுத்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? சார். டிவிஷன்ல 1 பார்த்தோமா? இன்னொன்னு பார்த்துட்டு இதை முடிச்சிருவோமா டிவிஷனை? ஓகே சார். ஏன்னா எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிடும் உங்களுக்கு, நம்ம ஃபாஸ்டா போயிடலாம். 16.36.0000342 போடுங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. என்ன அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட், ஆனா இதுதான் மெத்தடாலஜி அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. உங்க மனசு என்ன சொல்லுதோ அதைப்படி செய்யுங்க. ரொம்ப டீவியேஷன் போக விடாம 1 டெசிமல்லே பாருங்க. போடுங்க. 1.6 × 10⁻1 by 3.4 × 10⁻³ இதை போட்டீங்கன்னா 1.6 × 3.4 × 10⁻², ரைட்? 002 சார். பவர் 10⁻⁴ சார். இது வந்து இங்க இருந்து எத்தனை தானம் தள்ளி போகுது? புள்ளி 3 ஸ்தானம் தள்ளி போனா 10⁻³ இங்கிட்டு புள்ளி இந்த பக்கம் 10⁴ வரும் சார்.
அது மேல போகும்போது 10 பவர் -3 மேல வரப்ப +2. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். போட்டுங்க. இதை நீங்க ட்ரங்கேட் பண்றதுல எப்படி பண்றது அப்படின்னா, இது 16 கீழே 3.2 இருந்தா 0.5ன்னு வரும் இல்லையா? நான் சொல்றது புரியுதா? மேல 1.6 இல்லைன்னா இது 16/34. கீழே 32 இருந்தால் 16/32 half, அதாவது 0.5ன்னு வரும். ஆனா கூட 2 இருக்கனால 0.5 விட குறையாத்தே வரும். உங்க மனசை கேட்டீங்கன்னா அது 0.48ன்னு கூட சொல்லலாம். × 10⁴. அதை போட்டீங்கன்னா 4800 அப்படின்னு வரலாம். இல்ல நம்ம மெத்தடாலஜி படி என்ன செய்ய வேண்டியது, நீங்க 3 அப்படின்னு ஆக்க வேண்டியது. 0.4 கூட்டியிருக்கேன். அங்க மேல இருக்கிற இதுல இருந்து 1/4 தான் இருக்கு, பாதி தான் இருக்கு. அப்ப 0.4 0.2 தான் கூட்டணும். 1.8 × 10⁻. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிடுச்சா? 10⁻4. சார் குறைச்சிருக்கோம் குறைச்சிருக்காங்க. ஐம் சாரி. அப்ப இது என்ன வரும்? 1.4. வகுத்து போட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு வருது? 0.4 4 12 20 70ன்னு வச்சுக்கிறோம். அப்ப 4700 அப்படின்னு வரும் ஆன்சரு. இங்க நாம இப்ப அப்புறம் இது என்னதுன்னா, இந்த மாதிரி கால்குலேஷன்லாம் போடாம மைண்ட் என்ன செய்யுது, 16/34னா கீழே டினாமினேட்டர் அதிகமா இருக்கு. 16/32ன்னு இருந்தால் உனக்கு ஆன்சர் 0.5ன்னு வந்திருக்கும். ஆனால் 2 இது கூட இருக்கிறதுனால 0.5 விட குறையாத்தான் இருக்கும். எவ்வளவு போடுவோம் அப்படின்னு உங்க மனசை கேளுங்க. அது ஒரு ஆன்சர் சொல்லு. 0.5 போட வேண்டாம், போடக்கூடாது. சரி 0.49 போடு, இல்லை 0.48 போடு அப்படிங்கும். அதை போட்டுட்டு 10⁻4. இல்லை எனக்கு அப்படிலாம் மனசு மேல இல்லைன்னா ஆரம்பத்துல இப்படி போடுங்க. அப்ப இவ்வளவு வருது. கரெக்ட் ஆன்சர் எவ்வளவுன்னு பாருங்கப்பா. சார் 478.62 வருது. 478.3.62 வருது. இது ஆக்சுவல் வேல்யூ. உங்க மனதுல பாருங்க 83 வித்தியாசம். இங்க பாருங்க 17 புள்ளி சம்திங் வித்தியாசம் தான். அதான் உங்க மனசை கேளுங்க, அதாவே சொல்லும். இது இப்ப கேட்காதீங்க. இப்ப கேட்டா அது ஒன்றும் சொல்லாது. இதை எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வகுக்காமலே இவ்வளவுதான்டா வரும் அப்படின்னு உனக்கே சொல்லி கொடுக்கும். உண்மையிலே நீங்களே நம்ம மூளைதான் இப்படி ஒர்க் பண்ணுதா அப்படின்னு. ஹலோ, சொல்லுமா. அது என்னமோ சவுண்ட் ரொம்ப கேட்குது, எனக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியல. மிக்ஸி ஓடுற சவுண்டா இருக்கு சார். சொல்லுங்கப்பா. 0.8 / 4.9 போட்டீங்களா சார்? எதுப்பா? போன டிவிஷன்ல அதுல 1 பாயிண்ட் மேலையும் கூட்டணும் கீழையும் கூட்டணும்ல சார்? ஆமா ஆமா. ஆனா இந்த டிவிஷன்ல மட்டும் 1.6 / 3.4 போட்டிருக்கீங்க சார். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதை 2 குறைச்சு கீழே 4 குறைச்சிருக்கீங்களா சார்? அது எப்படி சார்? ஒன்றும் புரியல. கூட்டினால் கூட்டு, குறைத்தால் குறை. இதுதான் டிவிஷனுக்குரிய மெத்தடாலஜி. இப்ப இத குறைக்கத்தான் செய்யணும். என்னென்ன டினாமினேட்டர் தான் ஹோல் நம்பரா மாத்தணும், ஒரு கண்டிஷன். ஓகே சார். இப்ப 0.4 குறைச்சிட்டேன். எஸ் சார். அப்ப மேல 0.4 தானே சார் குறைக்கணும்? என்ன ப்ரொபோர்ஷனேட்ங்கிற வார்த்தையை மறந்துட்டியா? ஓ எஸ் சார். எஸ் சார். ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக குறைக்க வேண்டும், ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக கூட்ட வேண்டும். மல்டிப்ளிகேஷன்லயும் சரி, டிவிஷன்லயும் சரி பார்த்துக்கோ. ப்ரொபோர்ஷனேட் மறந்துடாத. ஓகே சார். அடுத்தது ஒரு லேடி யாரோ கேட்டாங்களே, அவங்க என்ன ஆச்சு? சரி, நம்ம அடுத்தது போலாமா? அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது கால்குலேஷன் இன்வால்விங் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன். 2 கலந்தது இப்ப பார்க்க போறோம். இதையும் அதையும் சொல்லுமா. இது இந்த ப்ரொபோர்ஷனேட் இதெல்லாம் பார்க்காம இது சின்ன நம்பர் தானே சார்? 1.6 / 3.4ல மேலே கீழே × 10 பண்ணி அப்படி நார்மலா போடக்கூடாதா சார்?
போடு, நான் வேண்டான்னு சொல்லல, நான் அதையும் போட்டு காட்டினேனே உனக்கு 16/34 அப்படின்னு போட்டேன்ல. போட்டுட்டு அதுக்கு ஒண்ணு சொன்னேன், என்ன சொன்னேன், 16/34 16/32 இருந்தால் 0.5 கிடைச்சிருக்கும். ஆனா இங்க 0.5 வராது. ஏன்னா அதை விட டினாமினேட்டர்ல 2 கூட இருக்கு இல்லையா? 0.5 வராது, 0.5 விட குறைவாகத்தான் வரும் அப்படின்னு சொன்னேன். அது எவ்வளவுன்னு உன் மனசை கேட்டா எக்ஸசைஸ் ஆனா பிறகு அவர் சொல்லும். எவ்வளவு சொல்லும்? 0.5 போடக்கூடாது, 0.49 இருக்கலாம், 0.48 இருக்கலாம். அந்த நேரத்தில் அது சொல்றத இங்க போடுன்னு சொல்லி நான் 0.48 அப்படின்னு போட்டு அப்புறம் அங்க 10⁴ இருந்த பேருக்கு 4800 அப்படின்னு போட்டேன். இப்படியும் போடலாம். அதான் நான் சொன்னலாமா, அப்பதே சொன்னல, கணக்கு போடுறதுங்கிறது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு அதுக்கு 1000 வழி இருக்கும். அதுல நீ சூஸ் பண்றது எந்த வழியை சூஸ் பண்ணிக்கோ. அதுல டைம் கொஞ்சமா கன்சம்ஷன் குறையா இருக்கிறத சூஸ் பண்ணினா நீ நிறைய கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவ. நீ சுத்தி வர்ற மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணினா அங்க விட்டுற கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றது தடைபட்டு. இதுதான் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ல பேசிக் திங்ஸ். எதை சூஸ் பண்ணுவது என்பது நீ தான் டிசைட் பண்ணணும். உன் மைண்டை அதுக்கேற்றபடி ட்ரெயின் பண்ண. சொல்லுப்பா சார். இந்த 1.6/3.4 இருக்குல்ல சார், அதுல வந்து 4 பங்கு குறைச்சிருக்கோம் சார். கீழே 4 பங்கு குறைக்கல, 4.4 குறைச்சிருக்கோம். 4 பங்குங்கிறது அர்த்தம் வேறு. 0.4 அதாவது இதுல இருந்து நான் என்ன செஞ்சிட்டேன், 0.4 குறைச்சிட்டேன். அடுத்தது சார் இப்போ வந்து அதே மாதிரி வந்து 1.6 வந்து 4 குறைக்காம ஏன் சார் 2 குறைச்சிருக்கோம்? ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக கண்டுபிடி. ஓகே சார். ப்ரொபோர்ஷனேட் திருப்பி அதான் சொல்றேன். ப்ரொபோர்ஷனேட்டை கண்டுபிடி அப்படின்னா கீழே 2 பங்கு இருக்கு, மேல 1 பங்கு இருக்கு. 2 பங்குல இருக்கிறதா 0.4 குறைச்சுன்னா மேல இருக்கிற 1 பங்குக்கு அதுல பாதியை தானே குறைக்கணும். 0.2 குறைய 1.4. யாரன்னா டவுட் இருக்கா? திருப்பி அதே டவுட் வருதா? இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க, அதுக்கு பிறகு எல்லாமே விடிஞ்சிடும், தெரிஞ்சு போயிடும். அடுத்து போலாமா? For calculation involving multiplication and division, இதை வச்சு எப்படி போடுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனை முடிச்சிருவோம். நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிடும்னு நினைச்சேன், ஸ்லோவாத்தான் போகுது. சரி, பேசிக் தானே. இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன், அதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பண்ணிடுவீங்க. நான் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறது இல்லை, நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவீங்க. பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு நாம் அடுத்தது ஸ்கொயரிங் மெத்தடுக்கு போயிடுவோம். இப்படித்தான் ப்ராப்ளம் வந்து நிற்கும் இல்லையா? இதை இப்போ பெருக்க ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சு போடுன்றவாங்க. இவ்வளோ வந்துடும். எங்க பெருக்க ஆரம்பிங்க, போட்டு ஆன்சரை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த பவர் இருக்கிறதெல்லாம் ஒன் சைடு முதலே எழுதிக்கிடலாம். 9.3 into 10⁻², இதை தள்ளி எழுதிக்கிட வேண்டியது. அடுத்தது into 6 into 10⁻23. அடுத்தது 1.6 into 10⁻−19. ஏன்னா அதெல்லாம் அங்கிட்டு தூக்கி எழுத போறோம். இதை தனியா வச்சுட்டு கீழே அதே மாதிரி 4.8 into 10⁻² into 4.2 into 10⁻−3. இப்ப மேல எவ்வளவு வருதுங்கிற இந்த கால்குலேஷன் நீங்க ஈஸியா போட்டுருவீங்க. 25, அது ஒரு 6, கீழே ஒரு -1 கூட்டினா 10⁻7. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர்ல என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸ்போனன்ட்ஸ் 10 பவர்ல வந்து வேரியேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பார்த்து உடனே முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க. இங்கேயும் நீங்க பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த 10⁻7க்கு வேல்யூ பார்த்து கொடுக்கணும், மறந்துடாதீங்க. இப்ப இதை பெருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்? ஈஸியா பெருக்கிடுவீங்க. கீழே இருக்கிறது எவ்வளவுப்பா? கீழே இருக்கிற டினாமினேட்டர் எவ்வளவு வரும்? நீங்களே இப்ப சொல்லிடுவீங்களே, தெரியலையா? 4.8 into 4. 20.
மேல 9.3 into 6 into 1.6 by 20. இதை அடிச்சுன்னா 2, இது 3. இந்த 10 பவர் -1 இருக்கும், இதை காலி பண்ணிடலாம். 10 பவர் 6. இப்போ 3 9.3 1. இதையும் பெருக்குனீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? அதையும் பெருக்கணும் என்ன கிடைக்கும்? 4.8. 4.8 5ன்னு வச்சுக்கிட்டு 5 இதையும் பெருக்குங்க. அப்படி பெருக்கலாமா? 4.8 அங்க ட்ரங்கேட் பண்ணி 5ன்னு வச்சுக்கிறோம். 5 இதையும் பெருக்கணும். அப்ப 9.6 எடுக்கணும் செய்யுங்க. இதை குறைக்கணும்ல, அங்க கூட்டணும்னா இங்க குறைக்கணும். ஆமா சார். குறைச்சிக்கிட்டு 9 வச்சுக்கலாம். 9 வச்சுக்கிட்டு 9 into 5 45. 4.5 10 to power 6 equal to 4.5 into 10 power 7. அங்க பாருங்க, அநேகமா பவர்ல தான் மாத்தி உங்களுக்கு ஆன்சரை கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. அப்ப 10 power 7 எங்க இருக்கோ பார்த்து டக்குன்னு அடிச்சு விட்டுறலாம். இப்ப கரெக்ட் ஆன்சர் என்னப்பா வருது இதுக்கு? கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன வருது? கால்குலேட்டர் எடுக்கிற நேரத்தை விட நீங்க எடுக்கிற நேரம் குறையா வரணும். கால்குலேட்டர்ல அத்தனையும் தேடி பிடிச்சி அமைக்கி எடுக்கிறத விட குறையா இருக்கணும். அதுதான் இந்த மெத்தட், இந்த விதவுட் கால்குலேட்டர்னுடைய கிளாஸினுடைய பர்பஸ். சார் இந்த மேல 9.3 இந்த 3யும் 1.6ம் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்களா சார்? த்ரீ இன்டு 1.6 பண்ணீங்களா சார்? இந்த பாச்சா இத பேருக்கு என்ன வருது? அதான் 4.8 சார். ஓகே. இத என்ன செய்வேன்? கூட்டிட்டீல, அப்ப என்ன செய்யணும்? கழிக்கணும்ல. थैंक यू சார். இதுதான், அதாவது எக்ஸசைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா மைண்ட் என்ன செய்யும்? ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டே போய் இதுதான் ஆன்சர்னு சொல்லு. சரிங்க சார். थैंक यू சார். கரெக்ட் ஆன்சர் எவ்வளவுப்பா? இன்னும் ஒருத்தர் ஒர்க் அவுட் பண்ணல. 4.4 into 10 power 7 sir. கரெக்ட். 4.41 into 10 power 7. 10 power 7. இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் வந்துருச்சு பார்த்து சொல்லுங்க. எரர் எவ்வளவு இருக்கும்? சார் இந்த மாதிரி கால்குலேஷன் வர்றப்போ அந்த மாதிரி டெசிமல்ல இந்த கரெக்ஷன் வருது சார். இப்போ +or -9 வருது. அப்போ மேக்ஸிமம் எந்த அளவுக்கு இந்த அக்ரிஷியேட் இதுக்கப்புறம் குறைக்க முடியும்? இப்போ 4.5 வந்துருக்கு நம்ம அப்ராக்சிமேஷன்ல ஆன்சர். ஆக்சுவலி 4.41 வந்திருக்கு. அப்போ அப்ராக்சிமேட்டா 0.09 வந்து வேரியேஷன் காட்டுது. இப்போ நான் ஆன்சரை வச்சு செக் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ல மிக்ஸ் பண்றப்ப இதே பாயிண்ட்லயே கொடுத்தா நான் 4. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம், ஹெவி ப்ராப்ளத்துல இப்படி இதுல கொடுக்க மாட்டாங்க. பவர்ல வேரியேஷன் காட்டும். ஓகே சார். ஒரு இதுல 3.8 in 10 power 6 போட்டுருவாங்க. இன்னொரு இதுல 4.4 into 10 power 7 போடுவாங்க. இன்னொரு இதுல 8.6 into 10 power 5 அப்படின்னு போடுவாங்க. இப்படி முன்ன பின்ன போடுவாங்க. அந்த பவர்ல வச்சு வித்தியாசத்தை நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பவர் இது பண்ணிட்டு அப்புறம் இது கால்குலேட் பண்ணனும். இத பவர் எல்லாம் இந்த பவரை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு செஞ்சிரலாம்ல சார் அப்படின்னு கணக்கு போடாதீங்க. ஏன்னா இங்க இருக்கிறது பாத்தீங்களா 45ன்னு வருது. பவர்ல கூட்டுறோம். அதனால நீங்க அதை மட்டும் வச்சு போட்டீங்கன்னா 10 power 7 இங்கேயும் அதையும் சரியா போகுது. சில நேரம் தப்பா வரும். அது மாதிரி கணக்கு நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி இதுல எல்லாம் போடுவாங்க. நீங்க தப்பா ஆக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு தானே அவங்க எண்ணம். நாங்க அதுக்கெல்லாம் வச்சாகலாம் அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும். அவ்வளவுதான். சரி போலாமா? அந்த பவர் இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க சார். அது 10 power 7 சார் இல்ல 10 power 6 சார்? இத கால்குலேட் பண்ண வரது பேருக்குப்பா. இது நான் இங்க பெருக்கி இருக்கேன். இது 10 power 6 இந்த ஸ்டேட் கூட அது 10 power 7 வரும். எப்படி வந்ததுன்னு தெரியலையா? 10 power 6 ஒண்ணு போட்டது. மேல இருக்கிறத கூட்டி பாருப்பா. 25 - 19 அப்ப என்ன ஆகுது?
6 வித்தியாசம். கீழே இருக்கிறத பாரு -1. மேல கொண்டு போனீங்கன்னா 10⁻7 இது ரைட்டு. இந்த 10⁻6 எங்க போட்டேன்? நீங்க 20 போட்டேன் பாத்தியா? அப்பதான் குறைச்சேன் நான். ஓகேங்க சார், ஓகேங்க சார். அதாவது ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டே நானாடு போயிட்டேன். ஸ்டெப்பா போயிருக்கணும். சொல்லுப்பா. இந்த 9.3 into 4.8 into 10⁻6 போட்டிருக்கீங்க சார். அந்த ஸ்டெப் மட்டும் இன்னொரு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். அதாவது 9.3 into 3 into 3 இல்ல, இது வந்து 6 into 1.6 by இதையும் பெருக்குறீங்க. பெருக்கும் பொழுது என்ன வந்தது? 5 அப்படின்னு சொன்னீங்க, 20ன்னு சொன்னீங்க. ஞாபகம் இருக்கா? பெருக்குங்க. 4.8 into 4.2 எவ்வளவுப்பா? 20 into இது வந்து 10⁻7. இந்த 10⁻7 அப்படி எழுதணும். நான் என்ன செஞ்சேன்? கீழே 20 இருக்கிறதுனால இதையும் இதுலயும் ஒண்ணு அடிச்சு into 10⁻6ன்னு மாத்தினேன். ரைட்டா? ரெண்டையும் 6 இது பண்ணி 9.6 into 3 into 1.6 into 10⁻6ன்னு மாத்திட்டேன். இது வந்து ஃபாஸ்டா நான் போட்டேன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவா சொல்லி இருக்கணும். இதே மாதிரிதான் அடுத்து நீங்களும் இப்படித்தான் போடுவீங்க. ஒரு 2 ஸ்டெப்பை விட்டுட்டு அந்த ஆன்சர், இதை விட்டுட்டு கடைசி ஆன்சர்னு போயிடுவீங்க. எக்ஸசைஸ் பண்ண சார். சொல்லுப்பா சார். 4.8 5.0 மாத்தி போடலாம். 2.2 கூட்டிருக்கோம்ல. இங்க 4.8 4.2 இத நாம மல்டிப்ளிகேஷன்ல என்ன மெத்தட் சொன்னோமோ அந்த மெத்தட அடாப்ட் பண்ணு. இங்க 4 ஆக்குற, இது ஒரே பங்கு தான் இருக்கு. 0.2 இங்கே கூட்ட வேண்டும். 5 into 4 20. ரைட்டா? அந்த 20 தான் கீழே போட்டிருக்கேன். சார் அது இல்ல, மேல வந்து அந்த 3 into 1.6 வந்து 3 into 1.6 4.8. இதை அதான் பெருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறோம்? இதை ஹோல் நம்பரா மாத்துறோம். 0.8ல 0.2 கூட்டுறோம், 5ன்னு வந்துருது. இங்க குறைக்கணும். எவ்வளவு குறைக்க? இது போல இது 2 பங்கு இருக்கு. அப்ப 0.4 குறைக்கணும். 0.4 குறைக்காம நான் என்ன செஞ்சிட்டேன்? 0.3 குறைச்சி. ஏன்னா பெருக்கிறதுக்கு வசதியா மூளை வேலை பார்த்தது. 45 9ன்னு போட்டேன். ஓகே சார், ஓகே. இது நீ செய்த 8.9 போடுறப்பல 9 போட்டிருக்காரு அப்படின்னா பெருக்கிறதுக்கு வசதியா மூளை அப்படியே தேடி 45 பக்கத்துல போடு அப்படின்னு வரும். நீ ஆக்சுவலா எல்லாம் போட வேண்டியிருக்கும் 8.9. 8.9 இன்னொரு 5ஆல பெருகிக்கிட்டு இவ்வளவு வேலை எவன்டா பார்ப்பான்னு மூளையை உனக்கே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆர்டர் பண்ணும். 9 போட்டு 45, நானும் 45ஓட குறையா தாண்டா வரும் அப்படின்னு சொல்லும். 4.4 44ன்னு போட்டுக்கிடுவோமா அப்படிங்கிறது 44ன்னு சொல்லும். அங்க போட்டீங்கன்னா 4.4 into 10⁻7 எழுதுவேன். ஆன்சர் வந்து 4.41 வரும். இது வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண உன் மூளை அப்படி வேலை பார்க்கும். என்ன போலாமா? சார் இதே மாதிரி இன்னொரு சம் கொடுங்க சார், அது செஞ்சு பாருங்க. இந்த இப்ப ப்ராப்ளமா கொடுத்துறேன், செஞ்சு பாரு. எழுதிக்கோங்க. டேக் டவுன் த ப்ராப்ளம். A gas occupying 2.5 dm cube decimeter cube at 0 degree Kelvin. 0 degree Kelvin. I'm sorry. At 0 degree centigrade and 1 bar pressure, 1 atmospheric pressure, 1 bar pressure is transferred to 5.5 dm cube container where the pressure is 0.25 bar.
what must be the temperature of the gas? What must be the temperature of the gas? What must be the temperature of the gas? Option A, 140.8 degree Kelvin. B, 175.2 degree Kelvin. C, 150.2 degree Kelvin. D, 190.1 degree Kelvin. இப்போ வரைக்கும் இது என்ன சார், இதுதான் how to approach the problemங்கிறதுலாம். இது என்ன பண்றது, ஒரு வால்யூம் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொரு வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இதை V1 இதை V2 இப்படி வச்சுக்கோ. 0 டிகிரி சென்டிகிரேடு கொடுத்துருக்காங்க, ஆனா இங்க கெல்வின்ல கேட்கறாங்க. அதனால 0 டிகிரியை கெல்வினா மாத்தி வச்சுக்கிடுவோம். 270 டிகிரி கெல்வின். இது டெம்பரேச்சர் V1க்குரிய டெம்பரேச்சர் T1. இங்க ப்ரெஷர்னு கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொரு ப்ரெஷர். அப்ப இது P1 1 பார், P2 0.25 பார். இப்படித்தான் பிரிச்சரம் கொடுத்துருக்கிற டேட்டா. இது ஆரம்பத்துல இப்படி பிரிச்சு விடணும். பிறகு பார்க்க இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்த உடனே இதுதான் ஃபார்முலா அப்படின்னு. அப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க, வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க, டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாம் வச்சு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் தெரிஞ்சாதான் உனியால ப்ராப்ளமே செய்ய முடியும். அதுதான் ஹவு டு அப்ரோச் த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற டேட்டா வச்சு இதுக்கு என்ன இதா இருக்கும் பார்த்த உடனே சொல்லிடுவீங்க. என்ன இது என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பா? NRT. இங்க 2 விதமான வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க, 2 விதமான ப்ரெஷர். அதனால கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை 2 விதமா எழுத போறேன். P1 V1 by T1 is equal to P2 V2. அதெல்லாம் அப்படிலாம் போட மாட்டேன் நான். 2.5 into N into R. T1 வந்து 273. அடுத்தது ரெண்டாவது B2 வச்சு போட்டா வால்யூம் வந்து 5.5 into 0.25 equal to அதே கேஸ் மோல்ஸ் தான், கேஸ் கான்ஸ்டன்டா தான். டெம்பரேச்சர் என்ன T2. இவ்வளவுதான். இந்த கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை ஈக்குவேஷன்ல மாத்திட்டேன். இதுல T2 வேணும். இந்த NRம் கான்ஸ்டன்ட். அதனால என்ன செய்ய போறேன், 1 டிவைடட் பை another போட்டு அந்த கான்ஸ்டன்ட் அடிவிட்டு போகுது. இப்ப என்ன வேணும், T2 மட்டும்தான் வேணும். T2 equal to இதை இங்க ஒயரை கொண்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா 273 into 5.5 into 0.25 divided by 1 into 2.5. இதை என்ன நீ சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். இதையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமா? பண்ண முடியாதப்பா. இல்ல 0.025 இல்ல இந்த 0.25 நம்ம மெத்தடாலஜி படி நீ இது பண்ணிட்டு, எதுக்கு நம்ம ஒரு மெத்தடை போட்டு வச்சிருக்கோம் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலைன்னா, நாமளே யூஸ் பண்ணலைன்னா அப்புறம் யார் யூஸ் பண்ணுவோம்? 10⁻⁻1 by 2.5. இதுவும் அடிச்சிரு. இப்ப இந்த 2 பேர் தான் பிரிக்கிற மாட்டீங்க. இந்த 2 பேரை பேருக்குன்னா என்ன ஆன்சர் வருதுப்பா? சார் 10⁻⁻1 எப்படி வந்துச்சு சார்? +1 இந்த மேல இருக்கிறதுப்பா. அது ஓகே சார். அப்ப இங்க 2.7 க்கு 2 இருக்கு சார். சாரி. அதையும் பேருக்குன்னா 10⁻2. 1 10⁻1 இதெல்லாம் சேர்ந்து 10⁻1 சாரி. -1 போட்டேன், சாரி. இப்ப 2.7 into 5.5 into 10. எதாக்க போறீங்க பாருங்க. 7 இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். 3 மாத்திக்கலாம். சரி மாத்திக்கோ. 3 into 6 plus இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? 5 பண்ணலாமா சார்? 2 இது டபுள் மடங்கா இருக்கு. 5 சரி 150
சார் கம்மி Near பண்ணுவாங்களா இருக்கு. சார் இல்லை அதிகம் பண்ணுமா? கம்மி பண்ணுங்க சார். ஆப்ஷன் 2.6 சொல்றேன் சார். கூட்டம் இத கழிக்கணும். 2 பங்கு இருக்கு, கழிச்சிருப்பேன். 2 பங்கு போட்டு கழிச்சிருப்பேன். எஸ் சார், அதான் சார் 2.9 போடுக்கோ சார். 5.5 இருக்கு சார். 5.9 சாரி. 5. சார் கூட்டுறீங்க சார். சார் 3 கூட்டி குறைக்கணும் சார். மைனஸ் பண்ணுங்க. 2 இந்த பக்கம் போட்டிருக்கீங்களா? அடுத்து 2 பங்கு 0.6 4.9 கூட்டி இருக்கோம், அங்கிட்டு குறைக்கணும். 2 அப்படி போடலாம் சார். ஓகே சார். இல்ல இப்படி மாத்திக்கோ, 5 6 ஆக்கிக்கோ, இல்ல 5 5 வச்சுக்கலாம் சார். 5 ஆக்கிக்கோ. இந்த இத ஒரு நிமிஷம். 3 into 4.9 என்ன சார்? 14.7 இருக்கு சார். 1.47. இதையும் பெருக்கி அடிச்சாச்சு. இந்த 10 பவர் 1 ஆன்சர் சீயிங் சார். இது 5 150 ல வருது சார். 5 இது 5 நோ இருக்கும். 5 குறைச்சிருக்கோம். அப்ப இங்க 2 பங்கு கூட்டிக்கிட வேண்டியதான். 3.7 பெருக்குன்னா தப்பா தான் இங்க கூட்டி இருக்கானோ. 0.5 குறைக்கணுமோ? சாரி 3.1 சார். 0.5 இதுல பாதி 2.95 சாரி. இது எவ்வளவு குறைக்கிறோம்? 0.5 குறைக்கிறோம். ப்ரொபோர்ஷனேட்டா 0.25 கூட்டணும். 0.25 கூட்டினா 2.95 பெருக்குனா 5 25. இல்ல இதை 3ன்னு போட்டுக்கோங்களேன். 3ன்னு போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா 150 டிகிரி கேள்வி. ஏன் போட்டு பெருக்கிட்டு இருக்கீங்க? 3 போட்டு பெருக்கிடுங்க. 3 into 5 150 டிகிரி கேள்வி. அங்க ஆன்சர் என்ன கொடுத்தாங்க? 150.2. இதுல இன்னும் டவுட் இருக்கா? இப்ப பெருக்குனது இல்ல டவுட் இல்ல சார். டவுட் இல்ல சார். 4.9 போட்டா 147 வருது சார். அப்ப அது அப்ராக்ஸிமேட்டா இல்ல, அந்த வேல்யூ 40 தான் இருக்கு. ரைட் சார் ஒன்ஸ் இன்னொரு வாட்டி சொல்லிருங்க சார். இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறையா? எதுல இருந்து சொல்லணும் சார்? இந்த ப்ரொபோஷனேட் மட்டும் சொல்லுங்க சார். அது மட்டும் தான் ப்ளீஸ். இந்த ப்ரொபோஷனேட் வர மாட்டேங்குதா? இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. குழப்புதான். நீ அதான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாரு, உனக்கு கரெக்டா வந்துடும். சரி, இந்த ஈக்குவேஷன், இந்த இதுல போட்டிருக்கிற 1வது ஈக்குவேஷன் 2வது ஈக்குவேஷன் இதெல்லாம் தெரியுதுல? T2 கண்டுபிடிக்கும். 1 divided by another போட்டோம். T2 கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்ப இந்த கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் அதெல்லாம் தெரியும்ல? அதெல்லாம் தெரியும். அப்படிங்கறதுனாலதான் நான் அதெல்லாம் சொல்லல. இன்டு 2.7 2.5 into 10 power 1 இதெல்லாம் தெரியுதுல்ல? இப்ப நான் ஏன் அப்படி மாத்தினேங்கிறதெல்லாம் தெரியுதுல்ல? எஸ் சார். 1 into 2.5 இது வரைக்கும் விளங்கிடுச்சா? எஸ் சார். இதையும் அடி. மிச்சம் இருக்கிறது 2.7 into 5.5 into 10.1. உண்மையில இதை எப்படி பெருக்கிறதுங்கிறத உனக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கல? என்ன செய்ய போற? இது 1 பங்கு, இது பக்கத்துல இருக்கிற 2 பங்கு இல்லையா? கிட்டத்தட்ட என்ன செய்ய போற? 5.5 6 ஆக்க போறியா? 5 ஆக்க போறியா? 5ஆல பெருக்கிறதா நமக்கு வசதி இல்லையா? மனசு. அப்ப என்ன செய்யற? 0.5 கழிக்கிற. அப்ப 5. அப்ப 0.25 இங்க என்ன செய்யணும்? கூட்டணும். ஓகேங்க சார். 2.95 ரைட்டா? இன்னொருக்கு போட்டு இவ்வளவு ஃபிராக்ஷன் எடுக்கிறப்பல இதை என்ன செஞ்சிடறேன்? 3 into 5 15 into 10 power 1 150. சார் அப்ப இங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து 5 நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணோம்னா இங்க அதுல பாதி தான் வந்து இங்க இன்கிரீஸ் பண்ணனுமா சார்? அதெல்லாம் ப்ரொபோர்ஷனேட். மறந்து போச்சா? ஓகே ஓகே சார். ப்ரொபோர்ஷனேட் கூட்டும்போது அதே மாதிரி டிவிஷன்லயும் இங்க வந்து பக்கத்துல இருக்கிற நம்பரை பெருக்கும் போது குறைக்கணும்னு குறைச்சின்னா பக்கத்துல இருக்கிற நம்பர்களை கூட்டணும். ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக கூட்ட வேண்டும். அப்படியே கூட்டக்கூடாது. கூட்டினா உனக்கு அக்யூரசி ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடும். ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக குறைக்க வேண்டும். நல்லா ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக கூட்ட வேண்டும். ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். ரைட் சார் 2.7 எப்ப 2.7 2.5 ஆக்கிட்டு இங்க வந்து குறைச்சு இங்க கூட்டினா எப்படி சார்? சரி 2.7 என்ன ஆக்க போற? 2.5
போட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பண்ணினா ஃப்ராக்ஷன் இந்த டெசிமல் இருக்க உனக்கு பெருக்கிறதுக்கு கஷ்டம் தெரியுதானா ஒரு இதை நான் முழு எண்ணா மாத்து அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன். பலபடியும் ஃப்ராக்ஷன்ல 2.5 போடுறதுக்கு பேசாம உட்காந்து இதையும் நீ பெருக்கிடலாம்ல. ஆமா சார், இங்க 5.9 வந்துச்சுன்னா அது ஃபிராக்ஷன் கிட்ட போயிடுச்சு. இது இதை வர வேண்டாம் தானே, பக்கத்துல இருக்கிற நம்பரை ஏதாவது ஒரு நம்பரை முழு எண்ணா மாத்து அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா பெருக்கிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுலதான் ஷார்ட்கட் மாதிரி உனக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். புரிஞ்சுக்கிட்டியா? சார் சொல்லுமா. சார் இப்ப 2.7 3 வச்சுட்டு 5.5 4.9 வச்சா 147 வருது சார். 147. இப்போ எது நியரஸ்ட் நம்பர் பார்த்து எடுத்துக்கோ, அக்யூரேட் இல்ல. ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். 150 தான் சார், ஏன்னா 140 தான் இருக்கு. ஸோ அப் டு 7ல வராது சான்ஸ் இல்லை. அப்படிதான் ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க, உனக்கு ரொம்ப பக்கத்துல கொடுக்கவே மாட்டாங்க. கால்குலேட்டர் இல்லாம செய்யறதுனால ரொம்ப நெருங்கி கொடுக்கவே மாட்டாங்க. அதுக்கு டிடிஸா போகும்.